To begin with, we have the welcome speech by the coordinator, ICAC Namrup College, Mr. Rupok Borgohain. Mr. Rupok, over to you. Mr. Rupok Borgohain? Yes, Asifa ma'am. Yeah, here is our Mr. Rupok Borgohain, Chief Coordinator, ICAC Namrup College, and also Assistant Professor and Head of the Department of Sociology in Namrup College. Thank you, Asifa ma'am. So good evening, everybody. Respected Principal Sir, respected resource person, Dr. Buljit Buragohain, Sir, Career Counselor and Principal, Gateway Institute of Hotel Management, Guwahati, respected Suraj Gogoi, Sir, Secretary, Assam and Librarian, Naharkotia College, respected Organizing Secretary of the webinar, Mr. Kalyan Gogoi, Assistant Professor, Department of Political Science and HOD, and Coordinator, Career Guidance and Counseling Cell, Namrup College, and Mr. Assistant Professor, Department of Botany, Namrup College. Respected Moderator, Associate Professor and HOD, Department of English, Namrup College, and dear participants from different colleges and institutions across the country. First of all, a warm welcome to you all from the fraternity of Namrup College to this webinar on free counseling for students' career and prospects. So it is our pleasure to have all of you through this webinar in spite of this pandemic situation. It is true that though we are running through a very serious and uncertainty phase of time in this situation of 19 transmission, but we are having enough time, particularly the students, to introduce thoughts and ideas for a better future. For one's better future, we have to choose the correct career, but choosing a career is a difficult task. So many students are not aware of effective career choices, which often create frustration or say depression in their future life. Therefore, I think proper guidance have to be made available for the students community towards the career opportunities is very much important. Career counseling is a process that will help you to know and understand yourself and the world of work in order to make career, educational, and life decision. In recent times, career counseling has got the recognition that it needed. Career in India, and particularly in Assam, had never been much popular among the students. However, in the present time, people say parents or say students now become connected, or they are concerned about one's career choices due to unsuccessful jobs and stressful lifestyle. So now students are more inclined towards making a career in the field they are passionate about. And the most reliable way to understand one's career choices is career counseling. So therefore, taking into this account the need for career among the students, we, the Namrup College family, are trying to provide a little helping hand to the dear students in choosing the right path of their life in terms of professions or jobs. So we hope you will be benefited to some extent by attending this webinar. Our respected research person will deliver, and you are requested to seriously listen what he says. And again, I welcome you all to this webinar on behalf of Namrup College, IQSC, and LIPSA, Assam. So good wishes for a wonderful session and have active participation. So thank you. Over to Asifa ma'am. Thank you, Mr. Rupok Borgohain, for that welcome speech. And now we have our principal in charge, Mr. Gogoi, sir, with his inaugural address. I think there will be a video of sir. Is there a video, Kalyan? Yes. Yeah.
there is some connectivity difficulties. So we have a video of sir giving his inaugural session. It's not. Not audible. কোনখিনিত আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিছে বাৰু শ্বেয়াৰত হেল্ল' নাই নেকি নাই হোৱা আপুনি ইয়াত হেৰি কৰিব লাগিব শ্বেয়াৰ কৰোতে লেপটপত এটা অপচন আছিলে অপচন শ্বেয়াৰ ফটোজ এণ্ড হেৰি ডকুমেণ্টছ নহয় শ্বেয়াৰ ভিডিঅ' এণ্ড মুভি আপুনি যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব লয় তেতিয়া অপচনটা আহে শ্বেয়াৰ ৰিচৰ্চ পাৰ্চন ডক্টৰ বুলজিত বুঢ়াগোহাঁই কেৰিয়াৰ কাউন্সিলৰ আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় GISMৰ আৰু আমাৰ নামৰূপৰ ইণ্টাৰনেল কোৱালিটি এছুৰেঞ্চ চেলৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ ৰূপক কুমাৰ বৰগোহাঁই এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ Sociology Department, Namrup College. Koilan Gogoi, Assistant Professor Political Science, Namrup College. Mrs. Asiva Sohan, Associate Professor, Department of English, Namrup College. আৰু মোৰ অন্যান্য সতীৰ্থসকল আৰু অৱশেষত যিসকল পাৰ্টিচিপেণ্টে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি এই ৱেবিনাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছেহি মই সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোকক মই এইকাৰণেই অভিনন্দন জনাইছোঁ যে আজি আমি যিটো বিষয়ক লৈ এই ৱেবিনাৰখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ সেই ৱেবিনাৰখনৰ যিটো টপিক বিষয়বস্তু বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কাৰণেই যে আমাৰ বহুতো প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বহুতো প্ৰতিভাৱান যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ দক্ষতা আছে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্যতা আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা আছে কিন্তু ইমানবিলাক থকা সত্ত্বেও আমি কেতিয়াবা সচেতন নহয় আৰু আমাৰ এই গুণবিলাক আমাৰ এই দক্ষতাবিলাক বা আমাৰ প্ৰতিভাবিলাক আমি নিৰ্দিষ্ট দিশত লৈ গৈ আমি নিজকে সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই এই মুহূৰ্তত এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি প্ৰায়বিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা প্ৰায়বিলাক যুৱক যুৱতীয়ে আমি এনেকুৱা এখন সমাজত বাস কৰিছোঁ যিখন সমাজত সচেতনতাৰ বৰ অভাৱ হয়তো কেতিয়াবা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনেকুৱা এটা পৰিয়ালৰ পৰা আহে যিটো পৰিয়াল সকলো ফালৰ পৰা জনা বুজা নহ'ব পাৰে বা তেওঁলোক শিক্ষিত নহ'ব পাৰে বা তেওঁলোকে সমাজ সম্পৰ্কে ইমান ধ্যান ধাৰণা নাথাকিব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে মই এই মুহূৰ্তত অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাক নিশ্চয় এজন কেৰিয়াৰ অপশ্যনৰ সম্পৰ্কে পৰামৰ্শদাতা বা কাউন্সিলিঙৰ প্ৰয়োজন আছে গাইডেন্সৰ প্ৰয়োজন আছে আমি কোনবিলাক কেৰিয়াৰ অপশ্যনছ নিৰ্বাচন কৰিম কোনবিলাক নকৰিম আৰু সেই কেৰিয়াৰ অপশ্যনৰ কাৰণে
আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শিক্ষা মানে কি আছে বা সেই সম্পৰ্কীয় মানত আমি কিখিনি আহৰণ কৰিব লাগিব এই সম্পৰ্কে আমি প্ৰায় জ্ঞাত নহয়। সেইকাৰণে আমাৰ যিবিলাক কেৰিয়াৰ কাউন্সিলৰ আছে, they help us, they advise us, they guide us in choosing our career options, in choosing our courses of studies, what to do and what not to do. গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা তেওঁলোকে আমাক শিক্ষা প্ৰদান কৰে বা তেওঁলোকে আমাক এনেকুৱা এটা দিশত গাইড কৰে যে আমি সেই সম্পৰ্কে অৱগত হ'ব পাৰোঁ, আমি সেই সম্পৰ্কে আমি জ্ঞাত হ'ব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ যিবিলাক ষ্ট্ৰেংথ আছে, যিবিলাক এবিলিটি আছে, আমাৰ কেতিয়াবা কিছুমান উইকনেছো আছে, কেতিয়াবা আমাৰ কিছুমান আমি নিৰ্বাচন কৰিব তাৰ সম্পৰ্কিত নহ'ব পাৰে, কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান প্ৰতিভা আছে, মানে এনেকুৱা কিছুমান দক্ষতা আছে, এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ in choosing our career options, in making life decisions. গতিকে মই সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ সকলোলৈকে যাতে এনেকুৱা আমাৰ আজি যিটো আলোচনাৰ বিষয় সেইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে সেয়েহে মই সকলোলৈকে আমাৰ যিজন ইয়াত আমি সন্মানীয় অতিথি হিচাপে ডক্টৰ বুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁইক কেৰিয়াৰ কাউন্সিলৰ হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। গতিকে তেখেতৰ লগত এই সম্পৰ্কে ভাৱ বিনিময় কৰি এই সম্পৰ্কে বহুত কথা জানিব পাৰিব। চ' আই ৰিকুৱেষ্ট all the participants to exchange their views with the resource person. With these few words, I have concluded my speech. Thank you, all of you. Thank you. Thank you, sir. Now we would like to go to the technical session. Today we have invited Dr. Buljit Buragohai, Career Counselor and Principal, GIHM Guwahati. Welcome, Dr. Buragohai. Welcome to the webinar. We are delighted to have you here. Dr. Buljit Buragohai had started his career as an assistant professor in Girijananda Chaudhary Institute of Management and Technology, Guwahati, and later on served as a principal in charge of the same institute in Tezpur. He is at present the principal of Gateway Institute of Hotel Management, Guwahati. By profession, he is also a career counselor. He has delivered more than 90 lectures about related matters in different schools and colleges of Assam. He has also participated in talk shows and interviews in different television channels and All India Radio, Guwahati. He has been serving the youth of Assam by answering their queries in career-related matters over the phone every Saturday from 6 p.m. to 9 p.m. He is also instrumental in spreading the news, positive development news of Assam in online communities of Assamese people all over the world. He has got 2 books to his name, Hompadokoloi City, which is a collection of his letters to the editors about career matters. And also the other book is Career Hatputi, which is about different careers. He has also published different papers in different journals and has attended different conferences all over the
country. This is really very impressive, Dr. Buragohai. This is very interesting and informative, and I'm sure all the participants are eagerly waiting for your session, because this is the prime problem in our country about career, and you will be telling us about career avenues. So I hand over the screen to you and would like to request you to please start the session. Thank you so much. Dr. Buljit Buragohai. Dr. Buljit Buragohai. We cannot hear you. Hello. Yes, yes. We cannot hear you. Shuna poa nai apuna. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Now you are audible. Are you now audible? Yes, yes, yeah. Good evening to all of you. First of all, thanks to Namrup College as well as DIPSA Assam. And I think all the participants are from Assam itself or outside Assam. I want to clarify first, because if Assam, then I will speak in Assamese, because it is good for all of us. Because in English I speak, someone may be face problem, someone may not understand properly. That's why in some cases, if you are not from Assam, and I will try to both the language, Assamese as well as English. বিশেষকৈ কথাখিনি মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্য কৰি কৈছো যে তোমালোকৰ কোনোবাই এনেকুৱা আছা নেকি যে অসমীয়া বুজি নোপোৱা, বা ইজ দেয়াৰ এনিবডি হু ইজ নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছামিজ? আৰু যেহেতু মই প্ৰথমতে এটা কথা কৈ লওঁ, মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্য কৰি কথাখিনি ক'ম। এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত শিক্ষাগুৰু সকলো আছে, শিক্ষাগুৰুসকলক উদ্দেশ্য কৰি নহয়, ডেফিনেটলি মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্য কৰি কথাখিনি ক'ম। আৰু সেইখিনি কথা এনেকুৱা নহয় যে মই নকওঁ যে যিখিনি কথা হয়তো আমি সেইখিনি কথা ভাবি নাচাওঁ বা পাঠ্যক্ৰমত নাই বা সেইটো আলোচনা কৰা নহয়। গতিকে প্ৰথমতে মই আচলতে এতিয়া 7টা বাজিবৰ হ'ল, মই 45 মিনিট বা 50 মিনিটমান মই কথা কৈ ল'ম। তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিমান প্ৰশ্ন থাকে প্ৰশ্নবিলাক কৰিব পাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে বাইদেৱে কৈছে যে মই শনিবাৰে গধূলি 6 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত ফোন যোগেদি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিওঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল যে ইয়াত হয়তো সকলোৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ সময় নহ'বও পাৰে বা কিবা কাৰণত থাকি যাব পাৰে, গতিকে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নাই। কিন্তু প্ৰথম কথা হ'ল যে মই প্ৰথমতে কিছু কথা কৈ ল'ম, সেইখিনি কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে, যিবিলাক প্ৰশ্ন হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিচাৰি আছে কিন্তু ক'তো পোৱা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সুধিব পাৰিব। আৰু সুধিবলৈ কোনো লাজ কৰিব নালাগে যে এইটো কথা সুধিলে বেলেগে হাঁহিব নেকি। আমি প্ৰথমতে কোনো কথা গম পাই নাহোঁ, প্ৰথমতে কাৰোবাৰ পৰা সুধিব লাগিব, জানিব লাগিব। যেনেকৈ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বিলাক আমি নপঢ়াকে গম নাপাওঁ যে পাঠ্যক্ৰমৰ বস্তুখিনি উজুনে টান, প্ৰথমতে কাৰোবাৰ পৰা জানিব লাগিব, কাৰোবাৰ পৰা সহায় ল'ব লাগিব। এতিয়া মই প্ৰথমতে আহিছোঁ হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰাই, যিহেতু ইয়াত হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা ডিগ্ৰী লেভেললৈকে ষ্টুডেণ্ট আছে বুলি মই গম পাইছোঁ। যিখন পোষ্টাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে তাত লিখিছিলে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰা স্নাতক পৰ্যায়লৈকে আলোচনা কৰা হ'ব। এতিয়া আৰ্টছতে পঢ়ক, ছায়েন্সতে পঢ়ক, কমাৰ্চতে পঢ়ক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ যোগ্যতা প্ৰকাশ কৰিব পাৰিলে সকলোতে সুবিধা লাভ কৰা সুবিধা আছে। এতিয়া সা সুবিধা মানে এনেকুৱা নহয় যে অকল চৰকাৰী চাকৰিকেইটা কথা কোৱা নাই, যিহেতু কোনো চৰকাৰে কেতিয়াও 100% নিবনুৱা সমস্যা চৰকাৰী চাকৰিৰ যোগেদি সমাধান কৰিব নাই। সেইটো প্ৰথমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত ভাবি ল'ব লাগিব যে মই পঢ়াৰ পিছত চৰকাৰীয়ে হওক, বেচৰকাৰীয়ে হওক বা স্বনিৰ্ভৰশীল দিশে আগুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেইটো ভাবিব লাগিব। এতিয়া চৰকাৰী চাকৰি আশাত বছৰ পিছত বছৰ থাকিলেও নহ'ব। এজন আৰ্টছ হ'ব, আৰ্টছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী থাকিলে একো নাই বা PhD থাকিলে একো নাই, মই সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্তৰ চেষ্টা কৰিম। মই প্ৰথমতে এটা অভাৰভিউ দি ল'ব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে আমি এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে আৰু কেৰিয়াৰ হাতপুথিখন পঢ়িছোঁ, ধন্যবাদ। পৰাপক্ষত আগৰ দিনত কি আছিলে, মেট্ৰিক পাছ কৰিলে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কিবা এটা কৰি খাব পাৰিছিলে। আৰু আজিকালি দিনত বৰ্তমান যুগত সাধাৰণতে পঢ়া শুনা বুলি ক'লে যাৰ সামৰ্থ্য আছে তেওঁলোকে অন্ততঃ ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত কৰি ল'লে ভাল হয়, তেতিয়া ৰাস্তাটো বেছি খোলা থাকে। আৰু কাৰোবাৰ যদি অসুবিধা আছে ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব কথা নাই, আৰু যাৰ পৰাপক্ষত যদি সম্ভৱ হয়
ডিগ্ৰী কৰিলে ভাল সেই ডিগ্ৰী সায়েন্সতে হওক আৰ্টছতে হওক বা কমাৰ্চতে হওক বা টেকনিকেল কোৰ্চেই হওক বা প্ৰফেচনেল কোৰ্চেই হওক যি হওক মানে ডিগ্ৰীটো কৰি ল'লে ভাল হয় আমাৰ কম ডিগ্ৰীটো কৰি ল'লে কি কাৰণে ভাল হয় কি কি সুবিধা আছে এতিয়া তাৰ লগতে কিন্তু অকল চাৰ্টিফিকেটখনে নহ'ব যে ক্লাছ 10 12 বা ডিগ্ৰী বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা পিএইচডি অকল চাৰ্টিফিকেটখনে নহ'ব তাৰ লগতে কিছুমান বস্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আয়ত্ব কৰিব লাগিব আমি সকলোৱে জানো প্ৰত্যেক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰেও কিছুমান কাম কৰি ভাল পায় যেটো আমি কওঁ যে হবি আজৰি সময়ত কৰি ভাল পায় কোনোবাই খেলি ভাল পায় কোনোবাই নাচি ভাল পায় কোনোবাই গান গাই ভাল পায় কোনোবাই ফুৰি ভাল পায় কোনোবাই কথা কৈ ভাল পায় এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আছে সকলোৰে কিবা নহয় কিবা আছে সেইদৰে আমি জানো যে সকলোৰে যেটো আমি চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য বা পাৰ্চনেলিটি বুলি যেটো কওঁ কোনোবা ইন্ট্ৰোভাৰ্ট কোনোবা এক্সট্ৰোভাৰ্ট কোনোবা সোশিয়েল কোনোবা আৰ্টিস্টিক মাইণ্ড কাৰোবাৰ এন্টাৰপ্ৰাইজিং মাইণ্ড কাৰোবাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে ইনোভেটিভ আইডিয়া থকা প্ৰত্যেকৰে কিবা নহয় কিবা এটা এনেকুৱা গুণ আছে এতিয়া সেই ইন্ট্ৰোভাৰ্ট নে এক্সট্ৰোভাৰ্ট নে সোশিয়েল নে এন্টাৰপ্ৰাইজিং মাইণ্ড নে আৰ্টিস্টিক মাইণ্ড নে ইনোভেটিভ মাইণ্ড এইখিনি যদি আমি হবিটো নিজৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যটো আৰু নিজৰ বিষয় যেটো বিষয়ত পঢ়া শুনা কৰিছে সেই তিনিটা যদি সমন্বয় ৰাস্তাটো যদি উলিয়ালে তেতিয়া হলে জীৱন পথত আগুৱাই যোৱাত সহায় সুবিধা হ'ব সেইটো কাৰণে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তাৰ আগতে এই ক্ষেত্ৰখনতনো কি কি সা সুবিধা আছে ইন্ট্ৰোভাৰ্ট হলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰি কি ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই যাব পাৰি এক্সট্ৰোভাৰ্ট হলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কামত আগুৱাই যাব পাৰি বা সোশিয়েল হলে কোনখিনি কামত কৰিলে সোশিয়েলি এটাচ হৈ থাকিব পাৰিব কিটো কাম কৰিলে মানে কোনটো ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলে ইনোভেটিভ আইডিয়া থকা আইডিয়াটো দিব পাৰিব কোনটো কামৰ লগত জড়িত হলে মানে আৰ্টিস্টিক মাইণ্ডটো প্ৰকাশ কৰাৰ সুবিধা পাব কোনটো কামৰ লগত জড়িত হলে মানে যি ফুৰি ভাল পায় ফুৰা কামটো হ'ব নিজক জীৱিকা পথটো ওলালে গতিকে সেইখিনি বস্তু চাই ল'ব লাগিব গতিকে সেইখিনি যদি চাই লয় কিন্তু সেইটো কাৰণে কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ক'ৰ পৰা চাব সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা চক্ৰ বাতৰিয়ে হওক টিভিয়ে হওক বা ৰেডিঅ' হওক ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলে এইবিলাক শুনিব লাগিব আৰু জনা শুনা মানুহৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু বহুতে কয় যে ইন্টাৰনেটত সকলো তথ্য পায় হয় ইন্টাৰনেটত সকলো তথ্য পায় কিন্তু ইন্টাৰনেট কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বহুতে জ্ঞাত নহয় ইন্টাৰনেটত কোনটো তথ্য শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ কেনেকৈ গম পাব সেইখিনি কাৰণেও ভালদৰে জানি বুজি ল'ব লাগিব জনা শুনা মানুহৰ লগত সুধি ল'ব লাগিব ইন্টাৰনেটৰ সকলো তথ্য শুদ্ধ নহয় কোনোবা এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে আচল তথ্যটো পাব উদাহৰণস্বৰূপে IIT গুৱাহাটীত যদি বিষয়ে যদি কিবা তথ্য জানিব বিচাৰিছে এতিয়া বহুতৰে ধাৰণা যে IIT গুৱাহাটী মানে তাত অকল ইঞ্জিনিয়াৰিং পাঠ্যক্ৰম আছে বুলি হয়তো বহুতৰে এটা ধাৰণা আছে কিন্তু তাত MA in Development Studies নামৰ এটা পাঠ্যক্ৰম আছে তাত যিকোনো গ্ৰেজুৱেটে পঢ়িব পাৰে তাত MSc in Physics Chemistry Mathematics আছে PhD in any stream পৰা কৰিব পাৰে গতিকে এইখিনি তথ্য জানিব হলে IIT গুৱাহাটী অফিচিয়েল ৱেবছাইটত চাব লাগিব সেইদৰে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা আসাম ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰত্যেকটো শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিষয়ে জানিব হলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত চালে আচল তথ্যখিনি পাব নহলে বেলেগ ৱেবছাইটত চালে কোনোবাই ময়ো হয়তো 2 বছৰ আগত IIT গুৱাহাটীত কিবা লিখি থব হয়তো এইখিনি এতিয়া হয়তো সলনি হ'ব পাৰে হয়তো সেই তথ্যখিনি পুৰণা হৈ যাব পাৰে গতিকে আপডেটেড আসল ইনফৰমেশন পাব হলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত চাব লাগিব তাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এতিয়া সকলো নামভৰ্তিয়ে হওক চাকৰিয়ে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আবেদন কৰোঁতে অনলাইনত আবেদন কৰিব লাগে গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অনলাইনত আবেদন কৰিব হলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দুটা বস্তুত মন কৰিব লাগিব এটা হল ইমেইল এড্ৰেছ ইমেইল এড্ৰেছটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ যিসকলৰ আছে বা যিসকলৰ হয়তো বহুতো নাথাকিব পাৰে তেওঁলোকে যাতে যিটো অফিচিয়েল ইমেইল এড্ৰেছ নিজৰ নামেৰে যাতে অফিচিয়েল ইমেইল এড্ৰেছটো খুলি লয় যিহেতু নিজৰ নামেৰে যদি অফিচিয়েল ইমেইল এড্ৰেছটো নখুলে পিছত হয়তো বিপদত পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কেনেকৈ বিপদত পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যিহেতু কোনোবাই হয়তো কিবা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে বা চাকৰিৰ কাৰণে যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলে নিজৰ নামেৰে হয়তো যদি ইমেইল এড্ৰেছটো নাই তেতিয়া হয়তো সেই ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কলিং লেটাৰখন বা এডমিট কাৰ্ডখন নাহিব পাৰে কি কাৰণে নাহিব পাৰে যেহেতু সেই এডমিট কাৰ্ডখন বা কলিং লেটাৰখন এজন মানুহেই কম্পিউটাৰত এন্ট্ৰি কৰি পঠাব সেই নামৰ এগেইনষ্টত যদি ইমেইল এড্ৰেছটো নাথাকে হয়তো কিবা কাৰণত কনফিউজ হৈ পেলাই থাকি যাব পাৰে গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অন্ততঃ অফিচিয়েল ইমেইল এড্ৰেছটো নিজৰ নামেৰে হলে ভাল হয় তাৰোপৰি এটা ফোন নাম্বাৰ দেখা যায় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যিসকলৰ ফোন আছে তেওঁলোকে সঘনে ফোন নাম্বাৰ সলনি কৰি থকা দেখা যায় আৰু যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে ঘৰৰ ফোন নাম্বাৰলৈ এটা ফোন নাম্বাৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰে পৰীক্ষাৰ কাৰণে
বা চাকৰিৰ কাৰণে বা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আবেদন কৰোঁতে যাতে সেই নাম্বাৰটোৱে যাতে ফিক্স ৰাখে কিয়নো কিছুমান পৰীক্ষা আছে 2 বছৰ 3 বছৰ পিছতো পৰীক্ষাটো হয় যেনে ৰেলৱে পৰীক্ষাবিলাক সাধাৰণতে বহুত দেৰিকৈ অনুষ্ঠিত হয় এতিয়া কিবা এটা এক্সাম চেণ্টাৰ যদি ক'ৰবাত সলনি হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই মেছেজ হিচাপে হয়তো SMS হিচাপে হয়তো ফোন নম্বৰটো আহিব পাৰে যদি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী যদি ফোন নম্বৰ যদি সলনি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই তথ্যটো গম নাপাব হয়তো ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে কোনোবা এটা চেণ্টাৰ এড্ৰেছ দিছিলে কিন্তু পৰীক্ষা দিব গৈ পেলাই দেখা পাইছে যে চেণ্টাৰত গৈ সেই চেণ্টাৰটো তাত নাই বেলেগত চেণ্টাৰত আছে হয়তো সেই মেছেজটো SMS-ত মোবাইল নাম্বাৰটো আহিছিলে যিটো নাম্বাৰ হয়তো আগতে আছিলে এপ্লাই কৰোঁতে এতিয়া হয়তো ফোন নম্বৰটো সলনি হ'ল গতিকে সেইটো কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা ফিক্স ফোন নাম্বাৰ অফিচিয়েল পাৰপাছত আৰু এটা ইমেইল এড্ৰেছ নিজৰ নামেৰে সৈতে ৰাখে আৰু আজিৰ যুগত আৰ্টছতে হওক ছায়েন্সতে হওক কমাৰ্চতে হওক সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কম্পিউটাৰ জ্ঞানটো জানিবই লাগিব আৰু এতিয়াতো COVID-19 সকলোকে বাধ্য কৰি দিছে যিসকলে হয়তো নাজানিছিলে যদিও এতিয়া কেনেকৈ কম্পিউটাৰ ইউজ কৰিব লাগে কেনেকৈ ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰিব লাগে কেনেকৈ মোবাইল ইউজ কৰিব লাগে সেইবিলাক বিষয়ে জানি ল'বলগীয়া হৈছে গতিকে পৰাপক্ষত যাৰ যেতিয়া সুবিধা হয় ছমহীয়া বা এবছৰীয়া কম্পিউটাৰ এখন চাৰ্টিফিকেট লৈ ভালে অকল চাৰ্টিফিকেটখন ল'ব লাগে কাৰণে ল'ব লাগিলে এনেকে নহ'ব এটা হাতে কামে জানিব লাগিব যিহেতু আজিকালি যিকোনো কৰ্মক্ষেত্ৰত নিয়োজিত হ'লে কম্পিউটাৰতে বহুত কাম কৰিবলগীয়া হয় গতিকে সেইটো কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মনত ৰাখিব লাগিব যাৰ যেতিয়া সুবিধা হয় তেওঁলোকে যাতে কম্পিউটাৰ ছমহীয়া বা এবছৰীয়া এখন বেছিক কম্পিউটাৰ নলেজ এটা চাৰ্টিফিকেট সংগ্ৰহ কৰি লয় এতিয়া আমি দেখা পাম বিভিন্ন চাকৰিৰ কাৰণে যেতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়ে তেতিয়া দেখা পোৱা যায় যে ছমহীয়া বা এবছৰীয়া কম্পিউটাৰ নলেজটো ৰিকোয়াৰ্ড বুলি এখন চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ বুলি এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাক থাকে তাৰপিছত বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়ামূলক প্ৰশ্ন কাকত থাকে প্ৰশ্ন কাকত জেনেৰেল নলেজ বা জেনেৰেল ষ্টাডিজ বুলি কোৱা যায় এতিয়া দেখা যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ বিষয়ৰ সাবজেক্টত ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হয় কিন্তু এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰত জেনেৰেল নলেজ বা জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰখনত কোৱালিফাই নকৰাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবিলাকত উত্তীৰ্ণ নহয় এতিয়া জেনেৰেল নলেজবিলাক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এটা ক'ব পাৰোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল জেনেৰেল নলেজ যিটো আমি ক্লাছ 1 পৰা 10 লৈকে যি সাবজেক্টে পাইছোঁ সোশ্যাল সায়েন্সো হ'ব পাৰে সি ইংলিছো হ'ব পাৰে বা মেথামেটিক্সো হ'ব পাৰে সায়েন্সো হ'ব পাৰে এইখিনি জ্ঞান সকলোৱে জানিব লাগিব তাত আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ বুলি কথা নাই আৰু কম্পিউটাৰ বেসিক নলেজখিনিও আজিকালি জেনেৰেল নলেজৰ ভিতৰতে ধৰে হোৱাট ইজ হাৰ্ডৱেৰ হোৱাট ইজ ছফ্টৱেৰ হোৱাট ইজ ইমেইল হোৱাট ইজ ইণ্টাৰনেট গতিকে বেসিক কম্পিউটাৰ নলেজখিনিও সাধাৰণ নলেজৰ ভিতৰতে পৰে তাৰ পৰা আহিলে আনটো আহিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সাম্প্ৰতিক ঘটনা প্ৰবাহ এই সাম্প্ৰতিক ঘটনা প্ৰবাহবিলাক ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এখন বাতৰি কাকত নিয়মীয়াকৈ পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে বাতৰি কাকত অকল ফ্ৰণ্ট পেজৰ নিউজকেইটাই বহুতে কয় যে বাতৰি কাকতৰ পৰা জানিবলগীয়া একো কথা নাই ফ্ৰণ্ট পেজৰ পলিটিকেল নিউজকেইটাৰ বাহিৰে এইটো কথা নহয় বাতৰি কাকত প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ পৰা লাষ্ট পৃষ্ঠালৈকে জানিবলগীয়া বহুত কথা থাকে লাষ্ট পৃষ্ঠাত সাধাৰণতে খেলৰ বাতৰি থাকে কিন্তু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা অনুযায়ী খেলৰ ওপৰত 10-15 নম্বৰকে আহে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভিতৰৰ পৃষ্ঠাত কালচাৰেল পেজ থাকে তাৰপিছত বিজনেছ পেজ থাকে সায়েন্স পেজ থাকে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাত সম্পাদকীয় থাকে বা প্ৰবন্ধ পাতি থাকে তাৰপিছত লেটাৰ টু এডিটৰ থাকে এতিয়া খেলৰ পৃষ্ঠাত অকল হিমা দাসৰ নামটো জানিলে নহ'ব হিমা দাসে কোন কেটেগৰীত কিহৰ কাৰণে কি ইভেন্টত কিমান ৰেকৰ্ড কৰিছে ডিটেইলছত জানিব লাগিব তাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এখন নোটবুক লৈ ডেইলি ঘটনা প্ৰবাহবিলাক নোট কৰি যাব লাগিব তাৰপিছত সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠাত অকল ৰীমা দাসৰ নামটো জানিলে নহ'ব ৰীমা দাসে কোনখন চিনেমাৰ কাৰণে কোনটো এৱাৰ্ড পাইছিলে কোনটো ফেষ্টিভেলত পাইছিলে ডিটেইলছত গম পাব লাগিব সেইদৰে বিজনেছ পৃষ্ঠাত কিবা যদি বিজনেছৰ কিবা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিছে সেইবিলাক বিজনেছ পৃষ্ঠাত পাব সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাত যিটো কৰিলে প্ৰবন্ধ পাতি এতিয়া বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত কিছুমান এছে লিখিব আহে সেই এছে বিলাকৰ পইণ্টবিলাক ক'ত পাব সেই প্ৰবন্ধবোৰৰ পৰা পাব বা সম্পাদকীয়বোৰৰ পৰা পাব বা লেটাৰ টু এডিটৰবোৰৰ পাব বা ৰেডিঅ' ডিছকাশ্যনবোৰত বা টিভি ডিছকাশ্যনবোৰৰ পৰা এই প্ৰবন্ধৰ কাৰণে পইণ্টবিলাক পাব বা এছে কাৰণে পইণ্টবিলাক পাব সেইদৰে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰ সাধাৰণতে 3টা বা 4টা পৰ্যায়ত হয় প্ৰিলিমছ মেইনছ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ আৰু কিছুমানৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ আগত গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন এই গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কি বস্তু হয় গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনটো এটা টপিক দিব 8জন 10জন বা 12জন কেণ্ডিডেট মাতিব সেই টপিকটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব লাগে এতিয়া যদি কিবা এটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হয় তেতিয়া হয়তো টপিকটো হ'ব পাৰে COVID-19 ৱৰ্ল্ডৰ ইকনমিটো ডাউন কৰি দিছে ইয়াক ৰিভাইভ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে পইণ্টবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব এই যে ক'লে বাতৰি কাকতৰ প্ৰবন্ধ সম্পাদকীয়বোৰত টিভি ডিছকাশ্যনবোৰত টক শ্ব'বোৰ বা ৰেডিঅ' ডিছকাশ্যনবোৰ
বা আলোচনী প্ৰবন্ধবোৰৰ পৰা গম পাব যে COVID-19 ৱৰ্ল্ড ইকনমি ডাউন কৰিছে ৰিভাইভ কৰিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব সেইখিনি বস্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এতিয়া হেতু কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেকুৱা নহয় যে এদিনতে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাম এনেকুৱা নহয় এইবিলাকৰ কাৰণে এছে কাৰণে হওক বা গ্ৰুপ ডিসকাশনৰ কাৰণে হওক বা জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে দীঘলীয়া প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন এনেকুৱা নহয় যে কিতাপৰ দোকানৰ পৰা জেনেৰেল নলেজৰ কিতাপ এখন কিনি আনিলে আৰু এটা ৰাতিৰ ভিতৰত পঢ়ি মুখস্থ কৰি যাব জেনেৰেল নলেজটো এনেকুৱা মুখস্থ কৰি পৰীক্ষা দিব যোৱা বস্তু নহয় তাৰ কাৰণে দীঘলীয়া প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব এতিয়া যিকোনো পৰ্যায়ক্ৰমৰ প্ৰস্তুতি চলাওঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে মোৰ মেইনছ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হ'ব মেইনছ ক্লিয়াৰ হ'ব মোৰ জিডি ক্লিয়াৰ হ'ব মোৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউলৈকে যাম এতিয়া যিকোনো ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কিছুমান কমন কুৱেশ্যন কিছুমান থাকে যিটো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাই ছেকেণ্ডেৰীতে থাকক ডিগ্ৰীতে থাকক বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীতে থাকক সকলোৱে সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ প্ৰস্তুতি আগতীয়াকৈ চলাব লাগিব এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিহেতু ইণ্টাৰভিউবিলাক সাধাৰণতে ইংৰাজীতে অনুষ্ঠিত হয় যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুতে হয়তো ভাবে যে ইংৰাজী ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ ভয় লাগে বা ইংৰাজী ক'বলৈ আমি ভয় কৰোঁ সেইটো নহয় প্ৰেক্টিচ কৰিলে মানে সকলোৱে সম্ভৱ হয় গতিকে তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব এতিয়া কমন কুৱেশ্যন কিছুমান কি হ'ব পাৰে টেল এবাউট ইয়োৰ চেল্ফ তোমাৰ বিষয়ে কোৱা টেল এবাউট ইয়োৰ চেল্ফ টেল এবাউট ইয়োৰ ফেমিলি টেল এবাউট ইয়োৰ ষ্ট্ৰেংথ টেল এবাউট ইয়োৰ উইকনেছ টেল এবাউট ইয়োৰ হবি why your district is famous why your state is famous what is the major problem or state why you want to join this service this job কোনোবাই যদি ভাবিছে যে মই ইউপিএসসি পৰীক্ষা দিছে ইউপিএসসি পৰীক্ষা দিছে হয় সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন দিছে কি কাৰণে সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন দিছে কিহৰ কাৰণে ইন্টারেস্টেড হয় কোনোবাই যদি টিচাৰ হ'ব বিচাৰিছে কিয় টিচাৰ হ'ব বিচাৰিছে কোনোবা অইল বা অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে কি কাৰণে অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে গতিকে সেই বস্তুখিনি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ সেইখিনি জানি ল'ব লাগিব কোনোবা এটা চাকৰি এপ্লাই কৰাৰ আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী জানিব লাগিব যে সেই চাকৰিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেই কামটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেই কামটোৰ কাৰণে যিখিনি দক্ষতা গুণ লাগে সেইখিনি আছে নে নাই এতিয়া কোনোবাই যদি ভাবিছে সিভিল সার্ভিস লাইনত যাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কিছুমান বৃত্তি আছে যিটো সমাজ সেৱামূলক বৃত্তি তাত কোনো দিন ৰাতি কথা নাই এতিয়া এজন ডিসি কাৰণে ৰাতি 12টা বজাত যদি ক'বাত যদি গণ্ডগোল হৈছে সেই ডিসিজনে ৰাতি 12টা বজাতো যাব লাগিব এতিয়া ক'লে নহ'ব যে ৰাতি 12টা বাজিছে তাত গণ্ডগোল হৈছে মই নাযাওঁ এসপি জনে নাযাওঁ বুলি ক'লে নহ'ব তেওঁৰ দায়িত্ব যেটো তেওঁ কামটো তেনেকুৱা কোনোবা যদি ডক্টৰ যদি এক্সিডেন্ট হৈছে তেতিয়া চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগিব সেই ডক্টৰজনৰ কাৰণে দিন ৰাতি কথা নাই ধনী দুখীয়া কথা নাই ল'ৰা বুঢ়া কথা নাই সকলোকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগিব সেইবোৰ মানৱ সেৱাৰ ধৰ্ম গতিকে শিক্ষক এজনৰ কাৰণে হয়তো কাৰোবাক কেইবাবাৰ বুজাব লাগিব ক'লে নহ'ব যে মই তোমাক বুজাব নোৱাৰো শিক্ষকজনৰ কামটোৱে হ'ল ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক বুজোৱাটো গতিকে চাব লাগিব সেই বৃত্তিটো জড়িত হ'ব গ'লে মানে মই সেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম মোৰ সেইখিনি দক্ষতা আছে নাই যদি নাই মই সেইখিনি আয়ত্ত কৰি ল'ব লাগিব কোনোবাই যদি ভাবিছে যে অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত চাকৰি কৰিম অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত চাকৰিবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চাব লাগিব মৰ্নিং শিফ্ট থাকে কিছুমান ইভিনিং শিফ্ট থাকে কিবা নাইট শিফ্ট থাকে বা ডে শিফ্ট থাকে গতিকে সেই এডভাৰটাইজমেণ্ট চাকৰি এতিয়া বাতৰি কাকতখন যে কৈছে কি চাব পাৰি তাত নামভৰ্তি বিজ্ঞাপন থাকিব চাকৰি এডভাৰটাইজমেণ্ট থাকিব স্কলাৰশ্বিপৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট থাকিব আৰু কোনোবাই যদি কিবা প্ৰতিযোগিতা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকৰ সাক্ষাৎকাৰ থাকিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ প্ৰতিটো ৱৰ্ড বাই ৱৰ্ড চাব লাগিব যেটো কাৰোবাৰ কাৰণে এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়াটো কাৰোবাৰ কাৰণে নিমিলিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা বন্ধুৱে এপ্লাই কৰিছে কাৰণে ময়ো এপ্লাই কৰিম চাব লাগিব কাৰোবাৰ হয়তো এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব পাৰে মাৰ্কছৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ হয়তো নহ'ব পাৰে গতিকে প্ৰতিটো কাম চাব লাগিব তাত কি ৱৰ্ড বাই ৱৰ্ড চাব লাগিব যে এইটো কামৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিলে মই পাৰিম নে নোৱাৰিম ফিল্ডত কাম কৰিব লাগিব নে ৰুমৰ ভিতৰত কাম কৰিব লাগিব মৰ্নিং শিফ্ট নাইট শিফ্ট থকা নে ডে শিফ্ট জেনেৰেল শিফ্ট ডিউটি কৰিব লাগে এতিয়া কোনোবাই যদি ৰাতিপুৱা যদি 8টা বজাৰ আগত যদি শুই নুঠে তেওঁলোকে কেতিয়া মৰ্নিং শিফ্ট 6টা বজাত থকা ডিউটি কৰিব নোৱাৰিব গতিকে সেইখিনি চাই ল'ব লাগিব গতিকে সেইখিনি যদি নোচোৱাকৈ যদি আবেদন কৰি দিয়ে এতিয়া কোনোবাই ডিফেন্স লাইনত যদি যাব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টতে দিয়া থাকে বয়স অনুপাতে হাইট কিমান হ'ব লাগিব ৱেইট কিমান হ'ব লাগিব চকুৰ পাৱাৰ কেনেকুৱা থাকিব লাগিব 1 কিলোমিটাৰ কিমান সময় ডিষ্টেন্সত দৌৰিব লাগিব সেইখিনি ডিফেন্স লাইনত যাব হ'লে তাত NDA CDS এনেকুৱা এক্সামৰ এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাকত দিয়া থাকে গতিকে সেইখিনি চাই ল'ব লাগিব আৰু যদি কাৰোবাৰ যদি অভাৰ ৱেইট আছে তেতিয়া ৱেইট কমাব লাগিব কাৰোবাৰ যদি আণ্ডাৰ ৱেইট আছে ৱেইটটো বঢ়াব লাগিব গতিকে সেইখিনি বস্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেইকাৰণে কৈছো মই প্ৰতিটো শব্দ প্ৰতিটো ৱৰ্ড খৰচীমাই চাই ল'ব লাগিব যদি চাই নলয় তেতিয়াহ'লে পিছত বিপদত পৰিব ইমান কষ্ট কৰি ৰিটেন টেষ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব ইণ্টাৰভিউত গৈ পেলাই যদি সেইখিনি কাৰণে হয়তো কষ্টটো অথলে যাব পাৰে আৰু হাতৰ পাঁচোটা আঙুলি সমান নহয় কিন্তু প্ৰত্যেকটো আঙুলিৰ গুৰুত্ব আছে সেইদৰে আমাৰ সমাজত যেনেকৈ এজন ডিসি লাগিব সেইদৰে এজন LP স্কুলৰ টিচাৰো লাগিব সেইদৰে এজন ভাল পুলিচ অফিচাৰো লাগিব সেইদৰে এজন ভাল যুৱ নেতাও লাগিব
ৰাজনীতিত সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে সমাজত আমাৰ গুৰুত্ব আছে সকলোৱে যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱাৰ কাৰণে সুবিধা আছে সেইদৰে জাষ্ট পাছ কৰাৰ কাৰণে সুবিধা আছে সেই সুবিধাখিনি ক'ত কেনেকুৱা সুবিধা আছে সেইখিনি খালি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু অকল লক্ষ্যটো এটাত ৰাখি থাকিলে নহ'ব অপশ্যন আমি ৰাখিব লাগিব মিনিমাম 3টা 1 নম্বৰ অপশ্যন নহ'ল 2 নম্বৰলৈ আহিম 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ এনেকুৱা নহয় যে মই ভাবি আছিলো কিবা এটা হ'ম বুলি কিবা এটা পঢ়িম বুলি মই সুবিধাটো নাপালো গতিকে আৰু মই এতিয়া এই পৃথিৱীত নাথাকো বহুতে এনেকুৱা কয় যে মই এইটো ভাবিছিলো হ'ম বুলি এইটো পঢ়িব সুবিধা নাপালো মই এনেকুৱা চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছিলো এই চাকৰিটো মই কৰিব নাপালো গতিকে আৰু মই পৃথিৱীত থাকি লাভ নাই পৃথিৱী গুচি যাওঁ কিন্তু আচলতে কথাটো তেনেকুৱা নহয় গতিকে বিচৰাটো ভাবা মতে হয়তো কোনোবাই যে মই ডিচি হ'ম বুলি ইউপিএছচি পৰীক্ষা ক্লিয়াৰ হ'ল ডিচি হ'ল এতিয়া এনেকুৱা এটা জেগাত পষ্টিং হ'ল এই জিলাখন বহুত সমস্যাৰ জড়িত এতিয়া ভাবিব যে মইনো কিয় ডিচি হ'বলৈ বিচাৰিছিলো গতিকে সকলোতে সমস্যা থাকিবই গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছো যে এনেকুৱা নহয় যে হ'ব বিচৰাটোৰ মতে পালেও তাতো কিবা এটা 100% ছেটিছফাই নহ'ব পাৰে হয়তো কৰ্মচাৰীৰ লগত সন্তুষ্ট নহ'ব পাৰে হয়তো সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত সন্তুষ্ট নহ'ব পাৰে বহুত সমস্যা থাকিব পাৰে গতিকে আমি সেই সমস্যাটো অভাৰকাম কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু কিবা কাৰণত হয়তো 1 নম্বৰ নহ'লে 2 নম্বৰ আহিব পাৰে 3 নম্বৰ আহিব লাগে ঘৰখনৰ কথাও চাব লাগিব ককাই ভাই ভনী যদি কেইবাজনো আছে হয়তো বেলেগৰ কথাও ভাবিব লাগিব মই যদি বোলে 1 নম্বৰ নহ'ল মই 2 নম্বৰ আহিলে ঘৰখনৰ বাকী কেইজনৰ পঢ়াত কিবা এটা সুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে সেইটো চাব লাগিব আৰু এটা কথা অকল পঢ়িব লাগে বুলি পঢ়ি থাকিলেও নহ'ব বহুতে কি হয় ডিগ্ৰী কৰে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰে পিএইচডি কৰে কিন্তু কি কাৰণে কৰি আছে নিজে নাজানে এনে পঢ়িব লাগিব বুলি পঢ়ি থাকিলে নহ'ব বহুতে আকৌ 2টা 3টা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ কৰে বা ডিগ্ৰী কোৰ্চো কৰে কিন্তু চাব লাগিব যে মই কৰি পেলাই কি কৰিম কোনোবা হয়তো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি বহি আছে কোনোবা হয়তো হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি বা মেট্ৰিক পাছ কৰিয়ে উপাৰ্জন কৰি আছে গতিকে চাব লাগিব এনেই অকল মই বাৰে বাৰে কৈ আছো কাৰোবাক দেখাই কাৰোবাৰ কাৰণে অকল পঢ়াটো নহয় মোৰ নিজৰ উদ্দেশ্যটো কি মই কি কৰিম ভৱিষ্যতে মোৰ কামটো কি মই অকল সেইখিনি কথা ভাবি ল'ব লাগিব আৰু কোনো কাৰো লগত তুলনা নহয় nobody is comparable to anybody কোনো কাৰো লগত তুলনা কৰাটো উচিত কাৰোবাৰ কিবা সুবিধা আছে কাৰোবাৰ নাথাকিব পাৰে কাৰোবাৰ হয়তো সহজতে মনত ৰখা সহজতে বস্তুবিলাক বুজি পায় সহজতে মনত ৰখা শক্তি বেছি আছে কাৰোবাৰ হয়তো দেৰি লাগে মনত ৰাখোতে কাৰোবাৰ হয়তো কথাখিনি বুজি পাওঁ লাগে কাৰোবাৰ হয়তো সহজতে বুজি পায় হয়তো কাৰোবাৰ ক্লাছ কৰোঁতে ক্লাছতে গোটেইখিনি বুজা হৈ যায় বেলেগকে আৰু দৰকাৰ নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অ'কে হ'ব মই সকলোলৈ আহিম মই প্ৰথমতে অলপ কথাখিনি কৈ লৈছো এতিয়া এই বস্তুখিনি চাব লাগিব আৰু দা ৱৰ্ড ইম্পচিবল চেজ আই এম পচিবল ইম্পচিবল বুলি আচলতে একো বস্তু নাই আৰু কোনোবাই যে কয় ছাকচেছ ফেলাৰ বুলি একো কোনো বস্তু নাই ছাকচেছৰ কোনো লিমিট নাই আৰু ফেলাৰ যদি কোনোবাই হৈছে কিবা এটা কাৰণত তেতিয়াও শিকিছে ফেলটোৰ পৰাও কিবা হৈছে কোনোবাই কিবা এটা কৰিছে কিবা এটা পৰীক্ষা দিছে ফেল হৈছে কি কাৰণে ফেল হৈছে তেতিয়াতো এনালাইচিছ কৰিছে মই এইকেইটা কামৰ কাৰণে এইটো কামৰ কাৰণে মই এই বস্তুটো বা এই পৰীক্ষাটো মই ফেল হৈছো গতিকে কথাটো হ'ল যে ছাকচেছ ফেলাৰ বুলি কথা কোনোবাই যে কয় এই ল'ৰাজন ভাল এই ছোৱালীজনী বেয়া এইবিলাক হ'ল ৰিলেটিভ টাৰ্ম কাৰোবাৰ লগত তুলনা কৰি কোনোবাই যে কয় এইজন ভাল এইজন ফাৰ্ষ্ট বয় এখন কলেজত কিন্তু সেই ফাৰ্ষ্ট বয়জন হয়তো বেলেগ কলেজৰ লাষ্ট বয় হ'ব পাৰে গতিকে এইবিলাক হ'ল তুলনা কৰাটো মানে তুলনা মই কৈছো nobody is comparable to anybody গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি চাব লাগিব যে মোৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ গুণ দক্ষতা আছে সেই গুণ দক্ষতাখিনি খালি বিচাৰি উলিয়াব জানিব লাগিব মই কোনকেইটা কামত মই কৰিলে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম মোৰ কি দক্ষতা আছে মোৰ দক্ষতাটো মই যে ক'লো যে ইন্ট্ৰভাৰ্ট নে এক্সট্ৰভাৰ্ট ছ'চিয়েল নে এণ্টাৰপ্ৰাইজিং মাইণ্ড নে আৰ্টিষ্টিক মাইণ্ড নে কনভেনশ্যনেল নে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ ব্যক্তিত্ব বা মোৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য কেনেকুৱা মোক কোনটো বিষয়ত ভাল লাগে এতিয়া আৰ্টছতো বিভিন্ন বিষয় আছে কমাৰ্চতো বিভিন্ন আছে ছায়েন্সতো বিভিন্ন বিষয় আছে এতিয়া মই এই বিষয়টো পঢ়িলে মই কোনোবাই বিচাৰিছে যে মই অফিচ ৰুম এটা ভিতৰতে থকা কাম কৰিব বিচাৰিছো তেতিয়াহ'লে কোনটো পাঠ্যক্ৰম পঢ়িলে বা কোনটো বিষয়ত পঢ়া শুনা কৰিলে মই এনেকুৱা কাম এটা কৰিব পাৰিম যাতে মই এটা ৰুমৰ ভিতৰতে বহি থাকিলে হয় কোনটো কামৰ লগত কৰিলে মই ছ'চাইটিৰ লগত মানুহৰ লগত পাব্লিকৰ লগত কথা বতৰা পাতিব পাৰিম সেইটো চাই ল'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আৰ্টছত পঢ়িলেও আছে কমাৰ্চত পঢ়িলেও কাৰণ আছে ছায়েন্সত পঢ়িলেও আছে সকলোতে আছে কিন্তু সেইটো বিচাৰি উলিয়াব জানিব লাগিব আৰু কিছুমান আছে কোনোবা হয়তো ডিগ্ৰী পঢ়িছে বা হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে ঘৰখনে কৈছে বা ছায়েন্সত পঢ়িবলৈ বা আৰ্টছত পঢ়িবলৈ কিন্তু এনেকুৱা কথা আছে কিছুমান ছাবজেক্ট আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চত পঢ়াৰ পিছত যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা পঢ়িব পৰা কিছুমান পাঠ্যক্ৰম আছে যেনে BBA বেচেলৰ অফ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বেচেলৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন বা
ল ইন্টিগ্ৰেটেড ল 5 years ল আৰু এনি গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ পিছত 3 বছৰ ল আৰু 5 বছৰীয়া লটো হ'ল হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰাৰ পিছত সেইদৰে কোনোবাই ডিগ্ৰী পঢ়িলে আৰ্টছতে সায়েন্সতে কমাৰ্চ কিছুমান এনেকুৱা আছে এনি গ্ৰেজুৱেট পঢ়িব পাৰে MSW মাষ্টাৰ ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্কছ তাৰপিছত আছে ফৰেন ল্যাঙ্গুৱেজ গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন জাৰ্নেলিজিম এতিয়া কথাটো হ'ল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাব লাগিব যে মই কোনটো বিষয়ত পঢ়িলে মই কিটো কৰিব পাৰিম আৰু কোনোবাই হয়তো এনেকুৱাও আছে মই কৈছে হবি প্ৰতিটো হবিটোৰ লগতে লিংক আপ কৰিব পৰা পাঠ্যক্ৰম আছে কোনোবাই নাচি ভাল পায় কোনোবাই খেলি ভাল পায় কোনোবাই গান গাই ভাল পায় কোনোবাই কথা কৈ ভাল পায় কোনোবাই ফুৰি ভাল পায় সকলো কাৰণে পাঠ্যক্ৰম আছে এটা খেলা ধুলাৰ কাৰণে ফিজিক্যাল এডুকেশ্যন আছে নাচ গানৰ কাৰণে পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ আছে কোনোবাই ড্ৰয়িং কৰি ভাল পায় আৰ্ট কৰি ভাল পায় পাৰফৰ্মিং ফাইন আৰ্টছ আছে কোনোবাই নাটক কৰি ভাল পায় নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামা আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম আছে বিভিন্ন কোৰ্চ আছে কোনোবাই খেলি ভাল নাপায় কিন্তু খেল চাই ভাল পায় স্পৰ্টছ মেনেজমেন্ট আছে আৰু আজিকালি মেনেজমেন্ট কোৰ্চবিলাক স্পেচিফিক হৈছে যেনে হোটেল মেনেজমেন্ট ইভেন্ট মেনেজমেন্ট ৱাইল্ড লাইফ মেনেজমেন্ট স্পৰ্টছ মেনেজমেন্ট গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফী ফটোগ্ৰাফী এটা ভাল বৃত্তি হ'ব পাৰে ফটোগ্ৰাফীৰ বিভিন্ন বিভাগ আছে এডভাৰটাইজমেন্ট ফটোগ্ৰাফী আছে স্পৰ্টছ ফটোগ্ৰাফী আছে এডভাৰটাইজমেন্ট ফটোগ্ৰাফী আছে নেচাৰেল ফটোগ্ৰাফী আছে ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফী আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফীৰ বিভিন্ন বিভাগ আছে কিন্তু জাৰ্নেলিজমৰ বিভিন্ন বিভাগ আছে প্ৰিন্ট মিডিয়া ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া অনলাইন মিডিয়া এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আছে এতিয়া মই আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব লাগে কি আহিব মই ধৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে মই অলপ অভাৰভিউটো দি লৈছো তাৰপিছত এতিয়া মই আহিছো কুৱেশ্যন কিছুমানে পুট কৰিছে বা কুৱেশ্যন মই পিছলৈ আহিম মই এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছো হাই ছেকেণ্ডাৰী যিসকলে পঢ়ি আছে সায়েন্সত হওক কমাৰ্চত হওক এতিয়া বহুতে কি হয় সায়েন্স বুলিলে যিসকলে সায়েন্সত পঢ়া শুনা কৰি আছে তেওঁলোকে ভাবে সায়েন্স মানে অকল সাধাৰণতে এটা ভুল ধাৰণা বুলি কৈছে সায়েন্সত পঢ়া মানে হয় ডক্টৰ নহয় ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব কিন্তু সায়েন্স মানে অকল ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় তাৰ ডক্টৰ মানে অকল MBBS পাঠ্যক্ৰম MBBS পাঠ্যক্ৰম হৈ আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ জড়িত বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম আছে BDS বেচেলাৰ অফ ডেণ্টেল চাইডে আয়ুৰ্বেদিক হোমিওপেথিক ফাৰ্মাচী পেৰামেডিকেল কোৰ্চেছ ফিজিঅথেৰাপি অপটিমিটি মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এনেকুৱা প্ৰায় 10-15টা মান পেৰামেডিকেল কোৰ্চে আছে তাৰপিছত আহিলে নাৰ্ছিং BSc নাৰ্ছিং GNNM NNM তাৰপিছত আকৌ আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ কথা নাই হস্পিটেল মেনেজমেন্ট যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা পঢ়িব পাৰে তাৰপিছত মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ কথা নাই গতিকে চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ লগত জড়িত প্ৰায় 20টা মান পাঠ্যক্ৰম আছে যিটো প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে তাৰপিছত ইঞ্জিনিয়াৰিং ইণ্ডিয়াৰ টপ মোষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবিলাক হ'ল IIT কাৰণে এটা এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা দিব লাগে এই এন্ট্ৰেন্সটোৰ নাম হ'ল JEE মেইনছ কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত এডভান্স কোৱালিফাই কৰিলেহে IIT বিলাকত নামভৰ্তি কৰাৰ সুবিধা পাব এতিয়া IIT যদি ভাল IITত বা নিজৰ ইচ্ছাৰ মতে ব্ৰাঞ্চ সিলেক্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে JEE এডভান্সত ভাল নম্বৰ পাব লাগিব আৰু যদি ভাল নম্বৰ নাপায় যি IIT যি ভেকেন্সি আছে তাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িব লাগিব এতিয়া মই কৈছো ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ ব্ৰাঞ্চ বিভিন্ন আছে ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল চিভিল কম্পিউটাৰ সায়েন্স পেট্ৰলিয়াম টেকনলজি ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং এনেকুৱা অসংখ্য বিভাগ আছে এতিয়া তাৰ তলৰ লিংকিঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবিলাক হ'ল NIT নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি NIT বোৰত চিট পাবৰ কাৰণে JEE মেইনছ কোৱালিফাই কৰিব লাগিব মেইনছত ভাল নম্বৰ পালে নিজৰ ইচ্ছা মতে NIT আৰু ব্ৰাঞ্চ সিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু ষ্টেট লেভেলৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবিলাকৰ নামভৰ্তিৰ কাৰণে আসাম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কণ্ডাক্ট কৰা CEE এক্সাম কোৱালিফাই কৰিব লাগিব এতিয়া এটা কথা এই যে এন্ট্ৰেন্স বিলাকৰ কথা কৈছো JEE মেইনছ এডভান্স বা CEE বা মেডিকেলৰ কাৰণে নিট এক্সামত মেডিকেলৰ কাৰণে নিট এক্সাম হয় সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যদিও পৰীক্ষাটো হয় কিন্তু 85% ষ্টেট লেভেলৰ কাৰণে মেৰিট লিষ্টখন প্ৰিপেয়াৰ হয় এতিয়া বহুত ভাবিব পাৰে যে নেশ্যনেল লেভেলত হয় আমি ক'ত কোৱালিফাই কৰিম কিন্তু কথাটো হ'ল যে আগতে 15% অল অভাৰ ৰেংকিঙৰ পৰা আহিছিলে আৰু 85% ষ্টেট লেভেলৰ পৰা আহিছিলে জাষ্ট খালি পৰীক্ষাটো এতিয়া অল অভাৰ ইণ্ডিয়া একেই হয় কিন্তু 85% মেৰিট লিষ্ট ষ্টেট লেভেলৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ হয় এতিয়া ইয়াত নিট এক্সামে হওক বা JEE মেইনছ এক্সামে হওক বা CEE এক্সামে হওক তাত 11-12ৰ ওপৰত বেছ কৰি কুৱেশ্যন পেপাৰ আহে সাধাৰণতে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 11ৰ ক্লাছটো ভালদৰে পঢ়া শুনা নকৰে যেহেতু 12ৰ ওপৰত বেছ কৰি বোৰ্ড এক্সামটো হয় কাৰণে ভাবে যে 12ৰ ওপৰত বেছ কৰিহে ৰিজাল্টটো আহিব 12 কম্পিটিটিভ এক্সাম বিলাক 11-12ৰ ওপৰত বেছ কৰি আহে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বিলাক খৰচী মাৰি পঢ়া শুনা কৰিলেহে প্ৰতিজন পৰীক্ষাবোৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব বা ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰমত বুজি পাব যেনেকৈ 9-10 বুজি নাপালে 11-12 বুজি নাপায় 11-12 ভালদৰে বুজি নাপালে প্ৰফেচনেল কোৰ্চে হওক বা কনভেনচনেল কোৰ্চে হওক কিন্তু ভালদৰে বুজি নাপাব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসকলে বিশেষকৈ 11ত আছে বা 12লে পাইছে তেওঁলোকক মই কৈছো যদি যিসকলে আসাম হাই ছেকেণ্ডাৰী কাউন্সিলৰ অধীনত
এবাৰ 12ত পঢ়ি আছে তেওঁলোকক যেহেতু 11ত অল এলাউ কৰি দিছে বহুতে হয়তো পাছ নকৰিলে 30% বা 40% 11ত পাছ কৰে গতিকে তেওঁলোকে যাতে 11ত পাঠ্যক্ৰমৰ সকলো বস্তু খৰচি মাৰি পুনৰ পঢ়িলে নহলে পিছত বিপদত পৰিব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাটো কোৱালিফাই নকৰিব আৰু ডিগ্ৰী কিবা পঢ়িলে পিছত বুজি নাপাব গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছো যে 11 12 ওপৰত বেছ কৰি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকিলেহে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰত কোৱালিফাই কৰিব আৰু এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰ এনেকুৱা নহয় যে কোৱেশ্চন ৰিপিট নহয় প্ৰতিটো সাবজেক্টত খৰচি মাৰি পঢ়া শুনা কৰিলেহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং মই প্ৰশ্নবিলাকলৈ আহিম মই জাষ্ট অভাৰভিউ দিছো কোৱেশ্চনবিলাক তোমালোকে পোট কৰি থাকা মই কোৱেশ্চনবিলাক আনসাৰ দিম যেহেতু টাইম আছে 8টালৈকে মই প্ৰথমতে এটা অভাৰভিউ দিছো মই এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং গ'ল মেডিকেল গ'ল তাৰপিছত আহিলে আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত তাত কি আছে এগ্ৰিকালচাৰ বিএসসি আছে আগতে হোম সায়েন্স নাম আছিল এটা কমিউনিটি সায়েন্স কৰে সেৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ ভেটেনাৰি সায়েন্স আৰু ফিচাৰী সায়েন্স এইকেইটা হ'ল এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত পাঠ্যক্ৰম আৰু এই পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হাই ছেকেণ্ডাৰী ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজি ইংলিছ সাবজেক্টত থাকিব লাগে মেডিকেলৰ কাৰণে বায়'লজি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স যদিও ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িম বুলি ভাবাসকলে বায়'লজি সাবজেক্টটো নলয় আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল পঢ়িম বুলি ভাবিলে মেথমেটিক্স সাবজেক্টটো হাই ছেকেণ্ডাৰী নলয় কিন্তু পৰাপক্ষত মেথমেটিক্স আৰু বায়'লজি মেডিকেলে যাওক ইঞ্জিনিয়াৰিঙে যাওক দুটা থাকিলে ভাল হয় যেহেতু কিছুমান সাবজেক্ট আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং বায়'টেকনলজি সাবজেক্ট সেইটো হ'ল বায়'লজি ৰিলেটেড কথা পঢ়িব লাগিব মেডিকেলৰ কিছুমান সাবজেক্ট আছে যিবিলাক হয়তো মেথমেটিক্সৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব গতিকে পৰাপক্ষত ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ক মেডিকেলে পঢ়ক যেহেতু অপচনেল সাবজেক্ট ৰাখিব পাৰি ফৰ্থ সাবজেক্ট হিচাপে গতিকে মেথমেটিক্স আৰু বায়'লজি দুটা সাবজেক্ট সায়েন্সত পঢ়াসকলে ললে ভাল হয় যিসকলে তোমালোকে কোৱেশ্চন পোট কৰি থকা মই কৈ যাম তোমালোকে এনজিঅ কৰিব কি কাৰণে মই কৈ থাকিম পিছত মই এতিয়া তাৰপিছত আহিলে ডিগ্ৰী বুটানীয়ে হওক জুলজি হওক ফিজিক্সে হওক কেমেষ্ট্ৰিয়ে হওক এনি গ্ৰেজুৱেট মই কৈছিলো যে এনি গ্ৰেজুৱেট কি কাৰণে কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ টপ মোষ্ট চাকৰিৰ কাৰণে যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টপ মোষ্ট চাকৰিখিনিৰ কাৰণে ইউপিএছচিয়ে কণ্ডাক্ট কৰে চিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশ্যন এই এক্সামটো তিনিটা পৰ্যায়ত হয় প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ আৰু ইভেন ডিগ্ৰী ফাইনেল ষ্টুডেণ্টটো প্ৰিলিমছ পৰীক্ষাটো দিব পাৰে কিন্তু মেইনছ পৰীক্ষাৰ আগতে ডিগ্ৰী ৰিজাল্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া দিব পাৰিব এইটো হ'ল টপ মোষ্ট চাকৰিখিনিৰ কাৰণে যেনে IAS IPS IFS বা যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট টপ মোষ্ট পজিশ্যনখিনিৰ কাৰণে ইউপিএছচিয়ে কণ্ডাক্ট কৰা চিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশ্যনটো এপিয়াৰ হ'ব পাৰে এনি গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি ইভেন ফাইনেলি ষ্টুডেণ্ট কেন এপিয়াৰ তাত কোনো মেজৰ কথা নাই এনি গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি খালি কনভেনচনেল সাবজেক্টত ডিগ্ৰী হ'ব লাগে ফাইন আৰ্টছ বা বি মিউজিক এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ত নহয় তাৰপিছত আহিলে তলৰ ৰেংকিং পজিশ্যনৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্টাফ সিলেকশ্যন কমিশনে কণ্ডাক্ট কৰা কম্বাইন্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যন তাৰ কাৰণে BA BCom PSC ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল গ্ৰেজুৱেট এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰেজুৱেট কথা নাই এনি গ্ৰেজুৱেট তাৰপিছত ষ্টেট লেভেলৰ পজিশ্যনখিনিৰ কাৰণে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট টপ পোষ্ট আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনে কণ্ডাক্ট কৰা কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন তাৰ কাৰণে তিনিটা ষ্টেজ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ তাৰ বেংক PO বেংক প্ৰভিজনাৰী অফিচাৰ বা বেংক ক্লাৰিকেল পজিশ্যন তাৰ কাৰণে এনি গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি তাতো তিনিটা পৰ্যায় হয় প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ তাৰপিছত ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীবিলাকৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ এনি গ্ৰেজুৱেট LIC বা অৰিয়েণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চ হওক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ কাৰণে তাৰমানে এনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব পৰা পিছত অন্ততঃ 10-15টামান প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা দিব পাৰি আৰু সেই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰ কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাকৰি পাব পাৰে এতিয়া বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হয় বা প্ৰশ্ন কৰে যে এই পৰীক্ষাবিলাক দিবৰ কাৰণে কোচিং লোৱাটো কম্পালচৰি নেকি সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰিব এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কোচিং ল'ব লাগিব কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই সেইটো সম্পূৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিৰ্ভৰ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোচিং ল'বনে নিজে পঢ়িবনে কোৰ্চ মেটেৰিয়েল গোটাই ল'বনে সেইটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা তাৰপিছত আহিছো মই কমাৰ্চৰ বিষয়ে এতিয়া বহুতে কিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবে যে কমাৰ্চত পঢ়া মানে অকল ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িত হ'ব কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে হয় কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা পঢ়া শুনা কৰিলে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰাত হয়তো সুবিধা হ'ব কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা অকল যে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব এতিয়া মই যিটো ক'লো যে এনি গ্ৰেজুৱেটে দিব পাৰে BCom পাছ কৰাৰ পিছত UPSC হওক APSC হওক বেংকৰ ক্ষেত্ৰত কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হ'ব যেনে একাউণ্টেণ্ট পদ বিভিন্ন অফিচ কাৰ্যালয় লাগে একাউণ্টেঞ্চি যিসকল আছে তেওঁলোকে একাউণ্টেণ্ট সাবজেক্ট বা BCom পাছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেকুৱা একাউণ্টেণ্ট পজিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰপিছত আহিলে কিছুমান প্ৰফেচনেল কোৰ্চ আছে যেনে সায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰফেচনেল কোৰ্চ কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰফেচনেল কোৰ্চ আছে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেঞ্চি কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী কষ্ট একাউণ্টেঞ্চি
আৰু এনেকুৱা নহয় যে অকল কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই পাঠ্যক্ৰম পঢ়িব পাৰে ইয়াত আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা পঢ়িব পাৰে সাধাৰণতে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰাৰ পিছত এই পাঠ্যক্ৰমবোৰত পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ ক্লাছ নহয় এইবিলাক পৰীক্ষাহে দিব লাগে কোনোবা হেতু টিউচন কৰিব পাৰে কোনোবা ইনষ্টিটিউটৰ অধীনত এটো সাধাৰণতে তিনটা পৰ্যায়ৰ হয় ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্স ইন্টাৰমিডিয়েট কোৰ্স আৰু ফাইনেল ষ্টেজ এতিয়া কথাটো হ'ল যে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰা সকলে তিনটা ষ্টেজত দিব কিন্তু ডিগ্ৰী পাছ কৰি ললে ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্সটো দিব নালাগে ইন্টাৰমিডিয়েট কোৰ্স আৰু ফাইনেল ষ্টেজ দিলে হয় সেই কাৰণে মই কৈছো যে পৰাপক্ষত যদি সম্ভৱ হয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ডিগ্ৰী পঢ়ি পেলাই এই কোৰ্সবিলাক কৰিলে সুবিধা হয় তেতিয়া ৰাস্তাটো বেছি খোলা থাকে তাৰ পিছত আহিছো আৰ্টছৰ সাবজেক্টলৈ এটা বহুতে ভাবে যে মানে কি কম নম্বৰ পাইছে কাৰণে আৰ্টছত পঢ়িছে আৰ্টছতো সুবিধা নাই চাকৰি বাকৰি নাই গতিকে বহুতে এনেকে কয় বা বহুতে ক'ব লাগে কাৰণে কয় কিন্তু কথাটো হ'ল যে মই প্ৰথমতে কৈছো আৰ্টছতে হওক সায়েন্সতে হওক কমাৰ্চতে হওক নিজৰ যোগ্যতা প্ৰকাশ কৰিব পাৰিলে সকলোতে সুবিধা লাভৰ সুবিধা আছে এতিয়া মই এটা উদাহৰণ মই সকলোতে দিওঁ এতিয়া মই ইয়াতে উদাহৰণটো দিব বিচাৰিছো কোনোবাই যদি নিজৰ মাতৃভাষা অসমীয়া কাৰোবাৰ হয়তো বেংগলী হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ হিন্দী হ'ব পাৰে যদি নিজৰ মাতৃভাষাটো যদি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিছে ডিগ্ৰী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা PhD কৰিছে তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চাকৰি পাব পাৰে এতিয়া আমি ইন্টাৰনেটৰ গুগল সাৰ্চ ইঞ্জিনত বিভিন্ন তথ্য আমি যদি অসমীয়াত যদি কিবা এটা তথ্য বিচাৰো বা নামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ বিষয়ে যদি আমি গুগল সাৰ্চ কৰো তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন তথ্য ওলাই আহিব গুগল সাৰ্চ ইঞ্জিনত এটা অসমৰ বিষয় মাৰিলে আমি অসমীয়া বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ওলাই আহিব এটা কিছুমান তথ্য যদি আপত্তিজনক তথ্য হেখিনি নোহোৱা ব্যৱস্থাও কৰিব পাৰে হেখিনি কোনে কৰিব গুগলৰ হেড অফিচত কৰিব কোনবা যদি আপত্তিজনক কিবা যদি তথ্য যদি ক'বাত লিখি থৈছে হেখিনি গুগল সাৰ্চ কৰিলে নোলাব তেতিয়ালে হেখিনি কোনে কাম কৰিছে হেতু অসমীয়া জনা মানুহে গুগলৰ হেড অফিচত বহি আছে গুগলৰ হেড অফিচ আমেৰিকাত আছে গতিকে অসমীয়াৰ লগতে বা মাতৃভাষাৰ লগতে কিন্তু ইংৰাজী ভাষাটো জানিব লাগিব যেটো ইংৰাজীটো ইন্টাৰনেশ্যনেল ল্যাঙ্গুৱেজ ইংৰাজী ভাষাটো আমি সকলোৱে জানিব লাগিব ইংৰাজীতে আমাৰ ৰেফাৰেন্স মেটেৰিয়েল বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ৰেফাৰেন্স মেটেৰিয়েল বা গাইড বুক আদি ইংৰাজীতে বেছিকৈ উপলব্ধ যদিও আমি মাতৃভাষাত UPSC পৰীক্ষা দিব পাৰো কিন্তু আমি মাতৃভাষাত আমাৰ ইমান ৰেফাৰেন্স মেটেৰিয়েল বা কিতাপ পত্ৰ নাই গতিকে আমি ইংৰাজী ভাষাটো তাৰ লগতে আমি সকলোৱে আয়ত্ত আনিব লাগিব এতিয়া UPSC পৰীক্ষা অসমীয়াত দিব পাৰি গতি অসমীয়া প্ৰশ্ন কাকতখন কোনে টাইপ কৰিছে UPSC অফিচত অসমীয়া জনা মানুহে টাইপ কৰিব এতিয়া নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্ট চিলড্ৰেন বুক ট্ৰাষ্টে অসমীয়া কিতাপ প্ৰকাশ কৰে তাত অসমীয়া জনা মানুহ নিশ্চয় থাকিব লাগিব দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি অসমীয়া বিষয়ত পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে তেন্তে কি তাত মামনি ৰয়ছম গোস্বামী আগতে অসমীয়া বিষয়ত প্ৰফেছৰ আছিলে এতিয়াও বেলেগ টিচাৰ হৈ আছে গতিকে মই ক'ব যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৱেবছাইট অসমীয়াটো আছে অসমীয়া যদি কিবা প্ৰশ্ন যদি সোধা যায় প্ৰধানমন্ত্ৰীলে অসমীয়া আহিব তেটো কোনে উত্তৰটো দিব অসমীয়া জনা মানুহে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৱেবছাইটত চাই আছে অসমীয়াত উত্তৰটো আহিব গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছো অসমীয়া বিষয়টো যদি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰে তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্ট চিলড্ৰেন বুক ট্ৰাষ্ট UPSC অফিচ বা দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত চাকৰি পাব পাৰে গতিকে যিটোৱে পঢ়া শুনা কৰক সেইটোৱে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব নিজে খৰচি মাৰি যদি বেসিক কনসেপ্ট যদি ক্লিয়াৰ থাকে ক'তো বিপদত নপৰে এতিয়া মুখস্থ কৰি অকল মাৰ্কশিটখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনো ক'তো চাকৰি নাপায় মই ডাইৰেক্ট কৈ আছো তাৰ লগতে এতিয়া ইট ইজ এজ অফ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি আৰু নেটৱৰ্ক এজ মাছ এজ পসিবল আমি নেটৱৰ্কটো বনাব লাগিব এটো ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ মাজত হ'ব পাৰে এলুমিনি নেটৱৰ্ক ফ্যামিলি নেটৱৰ্ক যাৰ যেনেকৈ আমি নেটৱৰ্কটো বনাব লাগিব কি কাৰণে কিছুমান চাকৰি এডভাৰটাইজমেন্ট বাতৰি কাকত ৱেবছাইটতো নিদিয়ে কিছুমান নেটৱৰ্কৰ মাজেদিহে আহে কোনোবা যদি ক'বাত চাকৰি কৰি আছে তেতিয়া সেই অফিচৰ কাৰ্যালয়ৰ অফিচৰ কৰ্মচাৰীৰ মাজত নেটৱৰ্কত জনাই দিয়ে যে এনেকুৱা এটা কেণ্ডিডেট লাগে হয়তো এজন বা দুজন লাগে এডভাৰটাইজমেন্ট দিলে হয়তো 1 লাখ কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব হয়তো শৰ্টলিষ্ট কৰোতে হয়তো ৰিকোয়াৰমেন্ট হয়তো আৰ্জেন্ট হ'ব তেতিয়া হয়তো 6 মাহ 8 মাহ লাগি যাব পাৰে গতিকে সেই ৰেফাৰেন্সৰ যোগেদি তথ্যটো গোটাই ললে তেতিয়া সোনকালে চাকৰিটো পালে কেণ্ডিডেটও পাই গ'ল গতিকে সেই এলুমিনি নেটৱৰ্ক বা ফ্যামিলি নেটৱৰ্ক বা ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ মাজত নেটৱৰ্ক এই নেটৱৰ্কবিলাকে বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে কোনোবা যদি ৰেফাৰেন্স দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই চাকৰি পোৱাটো সহায় হ'ব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে মই কৈছো এতিয়া কোনোবাই যদি খেলা ধূলা কৰে কোনোবাই নাচ গান কৰে কোনোবাই ষ্টেট লেভেলত বা নেশ্যনেল লেভেলত যদি কোনোবা কম্পিটিশনত যোগদান কৰিছে তেতিয়াহ'লে যিবিলাক মাৰ্ক সাৰ্টিফিকেট দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক ডকুমেন্ট ৰাখি যাব লাগিব সেইবিলাকে ইন্টাৰভিউ বোৰ্ডৰ কাৰণে আগতীয়াকে এক নম্বৰ আগতীয়াকে পাই থকা নিচিনা গতিকে বহুতো আছে স্পৰ্টছৰ কাৰণে কিছুমান চাকৰি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী থাকে NCC সাৰ্টিফিকেট থাকিলে ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী থাকে গতিকে সেই মই যে কৈছো যে এডভাৰটাইজমেন্ট সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চাব লাগিব নিজৰ দক্ষতাৰ লগতে গুণখিনিৰ লগতে এতিয়া 15 আগষ্ট আহি আছে তাত দেখা পাম আমি
আৰ্মি এয়াৰফ'ৰ্চ নেভি এটা গান বাজনা কৰা মানুহো মাৰ্চ পাছত আগত যায় তাৰ কাৰণে গান বাজনা কৰাৰ কাৰণে চাকৰি আছে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি কোনোবাই বাদ্যযন্ত্ৰ বজাব জানে তেওঁলোকৰ কাৰণে আছে কোনোবাই কাপোৰ চিলোৱা দৰ্জিৰ কাৰণেও আছে ধুবিৰ কাৰণেও আছে ক'ব বিচাৰিছো মানে আমি আচলতে কামৰ সৰু ডাঙৰ এইবিলাক ভাবিব নালাগিব কাম কৰি ক'বলৈ লাজ কৰিব নালাগিব এতিয়া COVID-19 কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন যুৱক যুৱতীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈছে এতিয়া এই COVID-19 কাৰণে নিজৰ ৰাজ্যখনলৈ ঘূৰি আহিছে কিন্তু যিবিলাক কাম কৰিব গৈছিলে সেইবিলাক কাম হয়তো অসমতে কৰিব পাৰিলে কিন্তু সমাজৰ দৃষ্টিত বা আমাৰ দৃষ্টিত সেই কামবিলাক সৰু আমি হয়তো ভাল দৃষ্টিৰে নাচাওঁ সেইকাৰণে বাহিৰত কৰিবলৈ গৈছিলে কিন্তু একেধৰণৰ কামবিলাক বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ মানুহে আহি পেলাই অসমত কৰি আছে এতিয়া এই দুৰ্যোগে সুযোগৰ নিচিনা ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে এতিয়া আমি কামৰ সকলোকে মৰ্যাদা দি আমি যাতে সকলোকে উৎসাহিত কৰোঁ এনেধৰণৰ কামবিলাক যাতে ঘৰতে কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া বহুতে কৈ আছে COVID-19 কাৰণে ঘূৰি আহিছে সকলোৱে কৃষিত নিয়োজিত হ'ব লাগে কিন্তু কথাটো হ'ল যে কিবা এটা কৰাৰ আগতে আমি চাব লাগিব সেই কামটো সেইটো অঞ্চলৰ কাৰণে উপযুক্ত হয় নে নহয় যদি কিবা এটা কৰিব গৈ কেৰেলাতকৈ যদি গুটি দীঘল হয় তেতিয়াহ'লে একো লাভ নহ'ব এতিয়া আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুতে হয়তো দেখাই নাই আগতে PCO বুলি কিছুমান আছিলে পাব্লিক কল অফিচ ফোনৰ কাৰণে যিটো এতিয়া মোবাইলৰ যুগ আগতে কিছুমান জেগাই জেগাই PCO এনেকুৱা হ'ল যে বিজনেছত PCO অলিয়ে গ'লে ইমান PCO হ'ব ধৰিলে এতিয়া গৈ পেলাই কাৰোৱে লাভ নহ'ল এতিয়া লাহে লাহে আমি দেখিছোঁ যে গাঁৱে চহৰে ই-ৰিক্সা এজন পেচেঞ্জাৰ লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰে গতিকে আমি কিবা এটা ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰাৰ আগতে চাব লাগিব সেইটো অঞ্চলত কিটো কাম কৰিলে আমি লাভৱান হ'ম লগতে বেলেগো যাতে লছ নহয় আমি সেইটো চাব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে দেখাক দেখিবলৈ আমি কিবা এটা কাম কৰি দিম কিন্তু কামটো কৰিলে নহ'ব আমি কাম কিটো এনেকুৱা এটা কামটো কৰিব লাগিব যিটো কাম কৰিলে মই লাভৱান হ'ম আৰু বেলেগো যাতে অপকাৰ নহয় সেইটো অঞ্চল ভেদে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে আমি সেইটো বিষয়ে এনালাইচিছ কৰিব লাগিব যিটো ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট এতিয়া বহুতে কৈ আছে COVID-19 কুৱেশ্যন তোমালোকে পুট কৰি থাকা বেছি ধৈৰ্য ধৰা টাইম আছে মই উত্তৰ দিম সকলোৱে উত্তৰ দিম মানে পুটটো কৰি থাকা কুৱেশ্যন তোমালোকে লিখি যোৱা মই কথা তোমালোকে উত্তৰ দিম মই ধৈৰ্য ধৰা অলপ মোক কথাখিনি কৈ ল'ব দিয়া এতিয়া বহুতে মনত এটা হৈছে COVID-19 আহিছে ক্লাছ পাতি হোৱা নাই কি হ'ব পৰীক্ষা হ'ব নে নহ'ব পিছত কি হ'ব চাকৰি পাম নে নাপাম এতিয়া কথাটো হ'ল বেছিক নলেজখিনি আমাৰ সকলোকে লাগিব ডিগ্ৰীয়ে হওক হাই ছেকেণ্ডেৰী হওক তাৰ পিছত মই কৈছোঁ বিয়ণ্ড ডেট আমাৰ নিজৰ দক্ষতা গুণ অনুযায়ী আমি কি আছে মই কৈছোঁ কম্পিউটাৰ জ্ঞানটো আমাৰ সকলোকে লাগিব ইণ্টাৰনেটৰ জ্ঞানটো সকলোকে লাগিব COVID-19 থাকক নাথাকক আমি সেইটো যিটো এইটো বস্তু আমাৰ বহুত আগৰ পৰাই আছিলে কিন্তু আমি এতিয়া COVID-19 আমাক শিকাইছে যে আমি যাৰ যিটো সুবিধা আছে এনেকুৱা নহয় যে অনলাইনতে আমি অকল সকলো কাম কৰিম অফলাইনটো আমাক মানুহ লাগিব অকল অনলাইনতে সকলো কাম নহয় অফলাইনটো আমাৰ লাগিব গতিকে এনেকুৱা ৰেগুলাৰ অনলাইনত ক্লাছ সকলোতো কৰিব পৰা নাই অফলাইনতো এনেকুৱা নহয় যে অকল অনলাইনটো এটা মাধ্যমহে গতিকে অনলাইনত পঢ়া শুনা কৰিলে যে পঢ়া শুনা কৰা অফলাইনত কৰা এনেকুৱা নহয় গতিকে আমি যাৰ যেনেকৈ সুবিধা আছে এতিয়া এই অনুষ্ঠানটোত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই কাৰোবাৰ হয়তো ইণ্টাৰনেট সুবিধা নাথাকিব পাৰে কাৰোবাৰ হয়তো এণ্ড্ৰইড ফোন নাথাকিব পাৰে গতিকে যিসকলে এই অনুষ্ঠানটো অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে যাতে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক যাতে কথাটো কয় যে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰিছিলো আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই কোৱা কথাখিনি 100% কাৰেক্ট সেইটো মতে কৰিব লাগিব মই জাষ্ট কথা সিদ্ধান্তটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষাগুৰুসকলক আলোচনা কৰি পেলাই ল'ব লাগিব যে মই এইটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো মই এইটো পঢ়িম মই ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণে আগুৱাই যাম আৰু মই বাৰে বাৰে কৈছো অপশ্যন ৰাখিব লাগিব এতিয়া আমি অপশ্যন ৰাখোঁতে ভাবিব লাগিব যে সেইটো প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে এডভান্টেজ ডিসএডভান্টেজ থাকিবই গতিকে আমি চাব লাগিব কোনটো ডিসএডভান্টেজ কম আছে কোনটো ডিসএডভান্টেজ বেছি আছে গতিকে আমি সেইটো মতে আগুৱাই যাব লাগিব গতিকে সেইটো মতে যদি আমি আগুৱাই যাওঁ নিশ্চয় বিপদত নপৰিম আৰু এই যে ক'লো যে বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰাৰ আগতে কিন্তু আমি কিছুমান কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব বহুতে সোধে মোক প্ৰশ্ন কৰে যে কোনখন বেষ্ট শিক্ষানুষ্ঠান কোনটো পাঠ্যক্ৰমত পঢ়িলে সোনকালে চাকৰি পাম মই কৈছোৱে চাকৰি এনেকে সোনকালে পাম বুলি নহয় নিজৰ যোগ্যতা প্ৰকাশ কৰিব পাৰিলে সকলোৱে ভাবে মই কোনো চৰকাৰে কেতিয়াও 100% নিবনুৱা সমস্যা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি দিব নোৱাৰে ভাবিলে কোনোবাই পঢ়ি থাকোঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইনকাম কৰিব পাৰে কোনোবাই যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে কোনোবাই যদি ডিগ্ৰী পঢ়ি আছে তলৰ ক্লাছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শনিবাৰে দেওবাৰে পঢ়াব পাৰে কোনোবাই হয়তো লেখা মেলা কৰি ইনকাম কৰিব পাৰে কোনোবাই যদি কুইজ কম্পিটিশ্যন ডিবেট কম্পিটিশ্যন এইবিলাক বছৰৰ 12 মাহে চলি থাকে আগতে অফলাইন হৈছিলে অনলাইন কুইজ কম্পিটিশ্যন হ'ব ধৰিছে ডিবেট কম্পিটিশ্যন নিশ্চয় অনলাইনতে হ'ব গতিকে এইবিলাক কৰিবলৈ কুইজ কম্পিটিশ্যনবিলাক 10,000 15,000 20,000 1 লাখ টকাৰ কুইজ কম্পিটিশ্যনবিলাকত প্ৰাইজ থাকে গতিকে এইবিলাকত যিমানে অংশগ্ৰহণ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিজৰ জ্ঞান বাঢ়িব তেতিয়া ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডবিলাকত কুৱেশ্যন ফেচ কৰাত ইজি হ'ব
গতিকে ডিবেট কম্পিটিশ্যন যিমানে অংশগ্ৰহণ কৰিব সিমানে নিজৰ ভয় ভাৱটো ভাঙিব লাজ ভাৱটো ভাঙিব ইণ্টাৰভিউ বিলাকত ভালদৰে এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনোবাই হয়তো নাচি ভাল পায় কোনোবাই খেলি ভাল পায় এতিয়া COVID-19 কাৰণে ৰেগুলাৰ ক্লাছ হোৱাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খোৱা পঢ়া একো ঠিক নোহোৱা হৈছে বহুত কিন্তু এই ৰুটিনখন মেইনটেইন কৰিব লাগিব ক্লাছ ৰেগুলাৰ হওঁতে যেনেকৈ সময়ত ক্লাছলৈ গৈছিলে সময়ত ঘূৰি আহিছিলে গতিকে সময়ত খোৱা এইটো ঠিকে ৰাখিব লাগিব যেটো মেন্টালি ফিজিক্যালি ফিট হ'বই লাগিব নহলে পিছত বিপদত পৰিব লাগিব আৰু বৌদ্ধিকভাৱে বিকশিত হ'ব লাগিব গতিকে এখন ভাল লগা কিতাপ ভাল লগা সিনেমা ভাল লগা নাটক এইবিলাকো চাব লাগিব যেহেতু 24 ঘণ্টা অকল পঢ়া শুনা কৰি থকাৰ দৰকাৰ নাই গতিকে ঘৰখনকো সহায় কৰিব লাগিব কিবা ঘৰুৱা কামতো এনেকুৱা নহয় যে মই অকল পঢ়ি আছো বুলি যে মই ঘৰৰ একো কাম এটা নকৰিম গতিকে সেইখিনি বস্তু মন কাণ দিব লাগিব এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কথাবিলাক অলপ যদি চাই লয় ভালদৰে চালি যদি চাই মই বাৰে বাৰে কৈ আছো প্ৰত্যেকৰে নিজৰ কিছুমান গুণ আৰু দক্ষতা আছে সেই গুণ দক্ষতাখিনি বিচাৰি উলিয়াই যদি নিজে আগুৱাই যায় তেতিয়া নিশ্চয় জীৱন পথত আগুৱাই যোৱাত বহুত সহায় হ'ব আৰু সেই কামটো কৰি পিছত ভাল পাব যদি কোনোবাই ভাল পাইছিলে কিবা এটা কৰি পঢ়িলে কিবা এটা চাকৰি কৰিলে কিবা এটা তেতিয়া সেই কামটোতো সন্তুষ্ট নহ'ব নিজৰ হবিবিলাকো ফুলফিল কৰিব নোৱাৰিব গতিকে সেইখিনি যদি কৰি লয় লিংক আপটো কৰি ল'ব পাৰিলে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে একো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহ'ব এতিয়া মই কিছুমান প্ৰশ্ন আছে মই প্ৰশ্নখিনি প্ৰথমৰ পৰা চাব আহিছো চাই পেলাই উত্তৰ দিব চেষ্টা কৰিম আৰু কাৰোবাৰ যদি প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্ন কৰি থাকিব পাৰে Sir, please, Lisa Sunwal, sir, please, about BSc Nursing, আপোনাৰ কিছুমান লিখনিত পঢ়িছো BSc Nursing পঢ়িবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হাই ছেকেণ্ডাৰী সায়েন্সত পঢ়িব লাগিব সায়েন্সত পঢ়িব লাগিব মানে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়োলজি আৰু ইংলিছটো কম্পালসৰি থাকে ইংলিছ সাবজেক্ট থাকিব লাগিব এতিয়া অসমত গভৰ্ণমেণ্টৰ আন্ডাৰত তিনিখন আছে ৰিজনেল নাৰ্ছিং কলেজ গুৱাহাটী তাৰপিছত নাৰ্ছিং কলেজ ডিব্ৰুগড় আৰু নাৰ্ছিং কলেজ শিলচৰ টোটেল 180 সিট আছে 60 সিট আছে টোটেল 180 ইয়াৰ কাৰণে এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা হয় নাৰ্ছিংৰ কাৰণে গতিকে এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোৱালিফাই কৰিলে ৰিজনেল নাৰ্ছিং কলেজ বা নাৰ্ছিং কলেজ ডিব্ৰুগড় বা নাৰ্ছিং কলেজ শিলচৰত পঢ়িব পাৰিব প্ৰত্যেকতে টোটেল 180 খন চৰকাৰী নাৰ্ছিং কলেজৰ কথা কৈছো কিখন আছে তাৰ বিষয়ে বিতং জানিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেটো অসমৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হেল্থ ইউনিভাৰ্চিটি তাত ৱেবছাইটত গৈ চাব পাৰিব যিখন হেল্থ ইউনিভাৰ্চিটি এপ্ৰুভেল প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং কলেজ আছে তাত বিতংভাৱে চাই ল'ব পাৰিব তাত BSc পাছ কৰাৰ পাছত কি ভাল হয় এতিয়া হেতু সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া মই কৈছে BSc পাছ কৰাৰ পিছত বা BA পাছ কৰাৰ পিছত বা বিজ্ঞান পাছ কৰাৰ পিছত এনি গ্ৰেজুৱেটে দিব পৰা পৰীক্ষা কৰিছে যে UPSC কণ্ডাক্ট কৰা সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশন স্টাফ সিলেকশনে কণ্ডাক্ট কৰা কম্বাইন্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশন APSC কণ্ডাক্ট কৰা কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন বা বেংক PO বেংক ক্লাৰিকেল বা ইনস্যুৰেন্স কোম্পানী বিলাকৰ ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰ এনি গ্ৰেজুৱেট দিব পাৰে আৰু যদি BSc যদি কোৱা মেজৰ সাবজেক্ট লৈ পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্স কৰিব পাৰিব আৰু পিছত বোলে নাই বোলে মই এটা BSc পঢ়িলো মই এটা হেতু সাবজেক্ট পঢ়িব নাই মই কিছুমান বেলেগ সাবজেক্ট পঢ়ো তেতিয়া নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আচলতে এতিয়া মই আচলতে স্পেসিফিক কোৱেশ্চনটো সুধিলে ভাল হ'লতেন মই এটা কেনেকৈ কম মানে কি ভাল হেতু নিজে ভাবিব লাগে ঘৰখনক যদি আৰ্থিকভাৱে সোনকালে সাপোৰ্ট দিব লাগে তেতিয়াহ'লে চাকৰি বিচাৰিব লাগিব যদি আৰ্থিকভাৱে সাপোৰ্ট দিব নালাগে বোলে মই উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে তেতিয়াহ'লে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে ভাল হ'ব So please give some career option in English literature after graduation. English literature যদি গ্ৰেজুৱেচন কৰিছে তেতিয়াহ'লে মই কৈছো এনি কম্পিটিটিভ এক্সাম এইবিলাক ডিগ্ৰী লেভেলত দিব পাৰে তাৰ পিছত আহিলে এতিয়া কোনোবাই যদি ট্ৰান্সলেটৰ হিচাপে যদি কাম কৰে কোনোবাই যদি মিডিয়া হাউচৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে কোনোবাই এতিয়া কন্টেন্ট এতিয়া বহুত কন্টেন্ট ৰাইটাৰ যেহেতু এতিয়া COVID-19 কাৰণে সকলোবিলাক আজিকালি ডিজিটেল মাধ্যমত হ'ব ধৰিছে এডভাৰটাইজিঙৰ পৰা আদি কৰি লেব ৱেবছাইট বিভিন্ন কোম্পানী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান এডভাৰটাইজিং এজেন্সি বিলাকে কিছুমান কন্টেন্ট লিখি দিব লাগে ইংলিছত সাপোজ লিখিব লাগে তেতিয়াহ'লে এই ইংলিছ লিটাৰেচাৰ বিলাকে ভালদৰে লিখিব পাৰিব কিবা এটা ৱেবছাইটৰ কাৰণে কিছুমান তথ্য লিখিব লাগে কিছুমান এডভাৰটাইজৰ কাৰণে কিছুমান লাইন লিখি দিব লাগে কিছুমান ট্ৰান্সলেট কৰি দিবলগীয়া হ'ব পাৰে কৰবাত আসামিজত আছে ইংলিছত ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগে ইংলিছৰ পৰা আসামিজলৈ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে গতিকে নিৰ্ভৰ কৰিব যে কি ভাল পায় মানে এতিয়া কথাটো হ'ল যে মোক যদি ফোন কৰা মই তেতিয়া কষ্ট কুৱেশ্যন মই যে দিছো যে মই ফোন নাম্বাৰটো দিয়া নাই বোলে মই ফোন নম্বৰ দিম পিছত মোক ফোন কৰিলে মই তেতিয়া কষ্ট কুৱেশ্যন সুধিম কথাখিনি মই বুজাই দিব পাৰিম এতিয়া গতিকে মই ক'ব অসুবিধা হৈছে মানে কি কৰিলে মানে হয় আসামিজত মেজৰ ল'লে সকলোৱে কয় যে টিচাৰ হ'ব নেকি ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কি কৰিব নোৱাৰি নেকি
তেনেকুৱা কথা নহয় আছামিজত মেজৰ ল'লে অকল টিচাৰ হ'ব পাৰে নেকি বুলি মই বাৰে বাৰে কৈ আছো এতিয়া আছামিজত মেজৰ লৈ পেলাই অকল যে টিচাৰ হ'বলৈ এনেকুৱা কথা নাই মই কৈছো এতিয়া আছামিজত মেজৰ লৈ পেলাই পাব্লিকেশ্যন ডিভিজনটো যোগদান কৰিব পাৰে এতিয়া মই নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্ট চিলড্ৰেন বুক ট্ৰাষ্ট তাতো আছামিজত কিতাপ ওলায় তাত যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে আছামিজত PhD কৰিছে তাতো গৈ পেলাই চিলড্ৰেন বুক ট্ৰাষ্ট নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্ট তাতো যোগদান কৰিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা কথা নহয় কথাটো হ'ল যে কিহত ইণ্টাৰেষ্ট আছে কি হ'ল কোনোবাই হয়তো পাব্লিকেশ্যন ডিভিজনৰ লগত জইন হ'ব পাৰে মিডিয়াৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে মেগাজিনৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে বাতৰি কাকতৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে কোনোবাই হয়তো অনুবাদ কৰিব পাৰে ইংলিছলৈ অনুবাদ ইংলিছৰ কিতাপবিলাক অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিব পাৰে সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া এনেকুৱা টিচাৰৰ বাহিৰে বিভিন্ন অপশ্যন আছে এতিয়া চাব লাগিব যে কিহত ইণ্টাৰেষ্ট আছে মানে এতিয়া কি কাৰণে ছাবজেক্টটো পঢ়িছিলে কি ভাল পাইছিলে সেইটো চাব লাগিব গতিকে এনেকুৱা নহয় যে টিচাৰ যে অকল হ'ব লাগিব মোক কৈছো যে কোনোবাই ৰিচাৰ্চ লাইনটো যাব পাৰে আছামিজত গৈ পেলাই আছামিজত ক্ষেত্ৰত ৰিচাৰ্চ কৰিলে কিহত লৈছে কি NGO কাৰণে কি কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে NGO কাৰণে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে NGO বিভিন্ন টাইপৰ NGO আছে NGO কৰিব হ'লে প্ৰথমতে এটা অফিচিয়েলি ৰিকগনাইজ কৰিবৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাত ৰিকগনাইজ কৰে কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে তাত সেক্ৰেটাৰী প্ৰেচিডেণ্ট একাউণ্টেণ্ট থাকিব লাগিব একাউণ্ট এটা খুলিব লাগিব আৰু 3 বছৰ কাম কৰাৰ পিছত NGO বিলাকে সাধাৰণতে চৰকাৰী এইবিলাক বিভিন্ন কামৰ কাৰণে অনুদান বিচাৰিব পাৰে মানে 3 বছৰ কাম কৰাৰ পিছত প্ৰত্যেক বছৰ কামৰ খতিয়ান দিবলৈ আৰু বহুতে সাধাৰণতে NGO কৰিম বুলি ভাবা NGO এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ NGO কৰিব বহুতে NGO যিসকলে জড়িত হ'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে MSW টো কৰি ল'লে সুবিধা হয় বুলি বহুতে কয় মাষ্টাৰ ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্ক তেতিয়া সেই কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে ছ'চাইটিৰ কাৰণে তেতিয়া সেইখিনি হয় এনেকুৱা কথা নাই যে কৰি ল'লে কৰিব লাগিব বুলি মই কথাটো কৈছো যে যদি MSW পাঠ্যক্ৰম যদি কৰিলে তেতিয়াহ'লে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰাত সুবিধা পায় সেইটো কাৰণে কৰিবলৈ কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই যদি ভাবিছে যে NGO খুলিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'লে যদি এজন যদি এনেকুৱা থাকে সদস্য তেতিয়াহ'লে হয়তো আগুৱাই যোৱাত সহায় হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰথম কৈছো যে এটা এড্ৰেছ লাগিব ঠিকনা লাগিব NGO অফিচ এড্ৰেছ লাগিব তাৰ কাৰণে এটা বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব তাৰ কাৰণে এখন কমিটি থাকিব লাগিব তাৰ কাৰণে মিটিং কৰা প্ৰচিডিং থাকিব লাগিব তাৰপিছত গুৱাহাটী হাউচ ফেড বুলি কোৱা জেগাটোত আছে তাৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰাৰ পিছত ৰিকুৱাৰমেণ্ট অনুযায়ী যি ডকুমেণ্টছ দিব লাগে সেই ডকুমেণ্টছটো দিয়াৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এখন দিব তেতিয়া 3 বছৰ কাম কৰাৰ পিছত চৰকাৰী চৰকাৰ আজিকালি NGO যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম চৰকাৰে কৰে গতিকে সেই এতিয়া কাম আবেদন কৰিব পাৰিব মিছ কাৰিনা বৰা ছাৰ মোৰ কথা কোৱাত বহুত ৰাপ আছে মই টিচাৰ হ'ব বিচাৰো আৰু ফিউচাৰ দুটা অপশ্যন জাৰ্নেলিষ্ট UPSC এক্সামো বিচাৰো ছাৰ এতিয়া মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছো ইংলিছত ছাৰ জাৰ্নেলিজমটো আৰু UPSC বিষয়ে অলপ কওকচোন এতিয়া কথাটো হ'ল তুমি প্ৰথমতে কথাটো হ'ল টিচাৰ যদি হ'ব বিচাৰে তুমি যদি কলেজৰে হওক বা টিচাৰ কি হ'ব বিচাৰে LP স্কুলৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল তুমি যিহেতু ইংলিছত পঢ়ি আছা তোমাৰ জাৰ্নেলিজমৰ কাৰণে সহায় হ'ব UPSC কাৰণে সহায় হ'ব প্ৰথম কথাটো হ'ল যে তুমি পৰাপক্ষত যে টিচাৰ ভাবিছা ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো কৰি লোৱা এতিয়া ৰাস্তাটো এতিয়া বেছি খোলা থাকিব তুমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে জাৰ্নেলিজমৰ কাৰণে কোনো বয়সৰ সীমা নাই কিন্তু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব হ'লে তুমি এতিয়া ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে পিছত হয়তো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ সেইটো নপাবা তেতিয়া হয়তো কিছুমান অসুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে তুমি ইংলিছত যিহেতু পঢ়ি আছা এতিয়া ইংলিছৰ তুমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলা PhD তোমাৰ ইচ্ছামতে পিছত কৰিব পাৰা সেইটো নকৰিলে তোমাৰ নিজৰ কথা তাৰপিছত জাৰ্নেলিজম কোৰ্চটো হ'ল সাধাৰণতে জাৰ্নেলিজমৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চটো কৰিলে ভাল হয় তেতিয়া গোটেই জাৰ্নেলিজম এটা অভাৰভিউ পোৱা যায় গতিকে বহুতে হয়তো ছমহীয়া বা এবছৰীয়া নিজৰ ইচ্ছানুযায়ী কৰিব পাৰে কিন্তু পৰাপক্ষত মই ভাবো যে জাৰ্নেলিজম কোৰ্চ কৰিলে ভাল হয় আৰু UPSC এক্সামৰ বিষয়ে মই কৈছো তোমালোক প্ৰথমতে কৈছো যে UPSC এক্সামৰ কাৰণে হ'ল এনি গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি এতিয়া আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ কথা নাই আনকি ডিগ্ৰী ফাইনেল ইয়াৰত থকা ষ্টুডেণ্টটো UPSC এক্সামটো এপিয়াৰ হ'ব পাৰে এতিয়া কথা হ'ল UPSC এক্সামৰ প্ৰিলিমছ এক্সামটোৰ দুখন পেপাৰ থাকে এখন জেনেৰেল ষ্টাডি পেপাৰ 1 আৰু এখন জেনেৰেল ষ্টাডি পেপাৰ 2 জেনেৰেল ষ্টাডি পেপাৰ 2 খন হ'ল এপটিটিউড টাইপ মানে তাত ৰিজনিং টাইপৰ কোৱেশ্চন থাকে সেইখন কোৱালিফাই কৰিলেহে জেনেৰেল ষ্টাডি পেপাৰ 1 খন চেক কৰিব আৰু 1 খন হ'ল জাষ্ট কোৱালিফাইং পেপাৰ প্ৰিলিমছ এক্সামটো হ'ল কোৱালিফাইং পেপাৰ এটা মেইনছ আৰু পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে তোমাৰ ফাইনেল সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশন ৰিজাল্ট দিব আৰু UPSC এক্সামৰ মেইনছ এক্সামত মেজৰ পৰ্চন মাৰ্কছ মেইনছ এক্সামত থাকে পাৰ্চনেল ইন্টাৰভিউত ইমান মাৰ্কছ নাথাকে গতিকে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হয়তো ভয় খায় যে ইন্টাৰভিউত বা কি কোৱেশ্চন আহিব ইন্টাৰভিউত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব কিন্তু কথাটো হ'ল যে UPSC ইন্টাৰভিউত ইমান ভয় খাবলৈ একো কথা নাই
প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মেইনছ পৰীক্ষা যদি ভাল নম্বৰ যদি এটা পাই থাকে তেতিয়াহ'লে ইউপিএছচি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে জাষ্ট এপিএ হ'লে মিনিমাম মাৰ্কছটো পাব গতিকে সেইটো কথা কোনো মানে ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই আৰু ইউপিএছচি পৰীক্ষাৰ কাৰণে এনেকুৱা নহয় যে তাত চোকা হ'ব লাগে বুলি কথা নহয় ইউপিএছচি এক্সামটো হ'ল কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ পেটাৰ্ণবিলাক কেনেকৈ তাত কথাটো হ'ল যে যিহেতু এজন ইউপিএছচি কোৱালিফাই পিছত চিভিল চাৰ্ভিচ এক্সাম কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত এখন জিলা চলাব হ'লে কেনেকৈ প্ৰব্লেম এটা হ'লে কেনেকৈ সলিউশ্যন দিব কেনেকৈ সমস্যাটো সমাধান কৰিব গতিকে এনালিটিকেল কুৱেশ্যন হ'ব আনচাৰ হ'ব লাগিব এনেকুৱা কোনো মুখস্থ কৰি পেলাই আনচাৰ দিয়া কুৱেশ্যন নহয় ইউপিএছচি পৰীক্ষা বা এপিএছচি পৰীক্ষাবিলাক আৰু ইউপিএছচি পৰীক্ষাটো পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউত জাষ্ট 275 মাৰ্কছ থাকে আৰু মেইন এক্সামত 1750 গতিকে পাৰ্চনেল লেভেল খুব কম নম্বৰ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই এইটো কাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পাৰ্চনেল লেভেলত বেছি নম্বৰ নাথাকে গতিকে সেইটো কাৰণে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে বহুতে ভাবে যে ইণ্টাৰভিউটো কি হ'ব আৰু প্ৰিলিমছ পৰীক্ষাটো দিওঁতে ভাবিব লাগে যে মোৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হ'ব মেইনছ ক্লিয়াৰ হ'ব মই পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউলৈকে যাম যেহেতু প্ৰিলিমছ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত মেইনছৰ কাৰণে বেছি সময় নাথাকিব আৰু মেইনছৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ বেছি সময় থাকিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰথমতে চিলেবাছখন সংগ্ৰহ কৰি এনেদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাব লাগিব যে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হ'ব মেইনছ ক্লিয়াৰ হ'ব মই পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউলৈকে যাম মই ক্লাছ 12ত জ্ঞানদীপ বড়ো পঢ়ি আছো সায়েন্স ষ্ট্ৰীমত ছাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউটৰ বিষয়ে অলপ ডিটেইলছ কৈ দিবচোন এতিয়া কথাটো হ'ল এইটো হ'ল এটা নামটোৱে কৈছে ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল চাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন ইনষ্টিটিউট এতিয়া অসমৰ তেজপুৰত এটা ইয়াৰ হেৰি আছে ব্ৰাঞ্চ আছে অসমৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰতে এটা চেণ্টাৰ আছে তাতো তোমালোকে এতিয়া কথাটো হ'ল ষ্টেটিক্সৰ ওপৰত তুমি ডিগ্ৰী কৰিব পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পৰা বা PhD কৰিব এতিয়া তোমাৰ নিজৰ ওপৰত কথা তুমি এতিয়া ডিগ্ৰী কৰিবা নে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবা নে PhD কৰিবা মানে ষ্টেটিক্সৰ ওপৰত এইটো এতিয়া তোমাৰ কথাটো হ'ল যে তুমি এতিয়া ছাবজেক্ট কেইটা তোমাৰ কি আছে তুমি এতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছা তোমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী তোমাৰ কি ছাবজেক্ট আছে তুমি ছায়েন্সত পঢ়িছো বুলি কৈছা তোমাৰ ছায়েন্সত মেথছ আছে নে বায়'লজি আছে নে কোনটো ওপৰত আছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তুমি এতিয়া তোমাৰ যদি মেথমেটিক্স ছাবজেক্টটো যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী যদি নাই তেতিয়াহ'লে তুমি পিছত তুমি সেইটোত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিবা যদি মেথমেটিক্স ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব তোমাৰ যদি মেথমেটিক্স ছাবজেক্ট এতিয়া যদি নাই তেতিয়াহ'লে তুমি কিন্তু সেইটো ছাবজেক্টত ডিগ্ৰী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা ডিগ্ৰী কৰিব নোৱাৰিবা সেইটো চাব লাগিব তোমাৰ সেইটো আছে নাই তুমি এতিয়া কোনটো কৰিবা ডিগ্ৰীটো কৰিবা নে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবা নে পিছত গৈ পেলাই এতিয়া যিহেতু ষ্টেটিক্স ছাবজেক্টটো মেথছৰ এটা পাৰ্ট মেথছতে আছে ছাবজেক্টটো গতিকে তুমি সেইটো বস্তু চাই ল'ব লাগিব আৰু ষ্টেটিক্সৰ কাৰণে এটা ইণ্ডিয়ান ইকনমিক চাৰ্ভিচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিক্স চাৰ্ভিচ এটা এক্সামিনেশ্যন হয় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা স্পেচিয়েলি কণ্ডাক্ট কৰে তাৰ কাৰণে ডিগ্ৰী পাছ কৰিলে হ'ব ষ্টেটিক্স চাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰিলে ইকনমিক চাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে after Sukanya Rajkowasa, after masters, what is the best career? Because for assistant professor, it is must compulsory to clear the NET examination. I will try to clear the NET, but what is the best career option? Which I have no idea. এতিয়া কথাটো হ'ল তুমি এতিয়া কি ছাবজেক্টত পঢ়িছা সেইটো ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া মই তোমাৰ এতিয়া ছাবজেক্টটো জানিব লাগিব ছাবজেক্ট ল'লে বেলেগ বেলেগ স্কোপ থাকিব এতিয়া তুমি এতিয়া কি ছাবজেক্ট সেইটো মোক তুমি ক'বা ফোনত তেতিয়া মই ভালদৰে বুজাই দিব পাৰিম তুমি এতিয়া ছাবজেক্টটো মেনশ্যন কৰা নাই অকল মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ক'লেতো নহ'ব ছাবজেক্ট লৈ আহিব লাগিব আছে অকল যে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ক'লে যে অকল টিচাৰ হ'বলৈ এনেকুৱা কথা নহয় তাৰ বাহিৰে বহুত অপশ্যন আছে তুমি ফোন কৰিবা মই তেতিয়া ভালদৰে বুজাই ক'ম ছাৰ নেজু উৰাং ছাৰ মই টিচাৰ হ'ব বিচাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব এতিয়া মই কৈছোৱে যদি তুমি LP স্কুল বা হাই স্কুলত টিচাৰ হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তুমি টেট পৰীক্ষা দিব লাগিব এতিয়া টেট মানে অকল অসম চৰকাৰ টেট নহয় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা টেট আছে CTET সেই CTET এক্সাম দিয়াৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় নৱোদয় বিদ্যালয়ত সেইবিলাকত হয়তো তোমাৰ এটা চাকৰি এণ্ট্ৰি কৰিয়ে হয়তো 1 লাখ টকাৰ দৰমহা পাব পাৰা গতিকে বহুতে কি হয় অকল টেট এক্সামটোতে এপিয়াৰ হয় কিন্তু CTET এক্সামটোত এপিয়াৰ নহয় কিন্তু একে ধৰণৰ প্ৰস্তুতি তাৰ কাৰণে হয়তো LP কাৰণে আমাৰ ডিপ্লোমা এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ডিপ্লোমা ল'ব লাগিব বা BEd ডিগ্ৰী লাগিব হাই ছেকেণ্ডেৰী হাই স্কুল লেভেলৰ কাৰণে গতিকে সেইটো কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব তাৰপিছত হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে হ'লে ছাবজেক্ট টিচাৰৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে হ'লে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী
নেট এক্সাম বা স্লেট এক্সাম এমফিল PhD যিমানে বেছি পঢ়া শুনা কৰিলে তেতিয়াহ'লে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে সুবিধা হয় যদিও মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী মিনিমাম কিন্তু PhD আৰু PhDটো কৰি ল'লে বেছি ভাল হয় যেহেতু কম্পিটিশ্যনৰ যুগ গতিকে তাত যিমানে ভাল মাৰ্কছ থাকিব যেহেতু PhD ওপৰত মাৰ্কছ থাকিব এমফিলৰ ওপৰত থাকে বা হাই ডিগ্ৰীৰ ওপৰতো মাৰ্কছ থাকে পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী গতিকে যিমান পাৰে টিচিং লাইনত যাব হ'লে মাৰ্কছটো ভাল হ'ব লাগিব ডিগ্ৰীত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত তাৰ ওপৰত বেছ কৰি মাৰ্কছ থাকে আৰু এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিটেইলছৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটি জ্ঞান কমিশ্যনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত এখন লিষ্ট দিয়া আছে সিলেক্টেড ক'ৰ পৰা কিমান মাৰ্কছ আছে সেইটো চাই ল'ব লাগিব তাত তেতিয়া গম পাব যে কেনেকুৱা মাৰ্কছ এতিয়া সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব টিচাৰ ক'ৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ টিচাৰ লাগে মেডিকেল কলেজৰ টিচাৰ লাগে ল কলেজৰ টিচাৰ লাগে জাৰ্নেলিজিমৰ টিচাৰ লাগে নাৰ্ছিং কলেজৰ টিচাৰ সকলোৱে লাগে এতিয়া তুমি কিয় টিচাৰ হ'বা হাইস্কুলৰ হ'বা নে LP স্কুলৰ হ'বা নে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ হ'বা নে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি হ'বা নে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হ'বা নে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি হ'বা নে এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি হ'বা নে ফিচাৰী কলেজৰ টিচাৰ হ'বা নে ক'ৰ টিচাৰ হ'বা সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নেক্সট মিছ মনোৰমা নাগ ছাৰ মই ছ'চিয়লজিত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছো মই ইন ফিউচাৰ DC হ'ব বিচাৰোঁ তাৰ বাবে মই APSC এক্সাম দিব বিচাৰোঁ তাৰ বাবে মই কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাম সেই বিষয়ে অলপ কৈ দিব নি তাৰ এতিয়া কথাটো হ'ল DC তুমি এনেকে ডাইৰেক্ট DC হ'বলৈ এনেকে নোৱাৰা প্ৰথম কথাটো হ'ল তুমি APSC পৰীক্ষা দিলে তুমি হয়তো ডেপুটেড হৈ পেলাই হয়তো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱাৰ পিছত ACS অফিচাৰ হোৱাৰ পিছত হয়তো তোমাক DC হিচাপে এপইণ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু তুমি যদি DC হ'ব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে UPSC যদি চিভিল চাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনটো দিয়া IS যেতিয়া IS পজিশ্যনটো যদি পোৱা ভাল নম্বৰ পায় তেতিয়াহ'লে তুমি DC ডাইৰেক্ট এপইণ্ট হ'ব পাৰা আৰু তুমি যদি APSC পৰীক্ষা আছাম পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সাম যদি দিয়া তেতিয়াহ'লে তুমি এজ ACS অফিচাৰ হিচাপে যোগদান কৰিবা তাৰপিছত তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'লে তেতিয়া হয়তো অসম চৰকাৰে হয়তো তোমাক DC হিচাপে এপইণ্ট কৰিব পাৰে সেইটো তোমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া APSC পৰীক্ষাও একে সেম প্যাটাৰ্ন কিন্তু APSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে অসমৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন বেছি থাকিব আৰু UPSC এক্সামটো হ'ল নেশ্যনেল লেভেলৰ এক্সাম গতিকে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বা ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী বা ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স বা নেশ্যনেল পলিটিক্সৰ ওপৰত বেছি কোৱেশ্চন থাকিব আৰু APSC পৰীক্ষাবিলাকত যিটো ষ্টেট লেভেলৰ এক্সাম হয় গতিকে আছাম ৰিলেটেড কোৱেশ্চনবিলাক অলপ বেছি থাকিব আছাম হিষ্ট্ৰী বা আছাম পলিটিক্স বা আছাম ইকনমিক্স এনেকুৱা ধৰণৰ নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল থাকিব কিন্তু আছামৰ জানিব লাগিব APSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু তাতে কৈছো মই APSC হওক UPSC তাত এছে থাকিব ইংলিছত এছে লিখিব আহিব তাৰপিছত তাৰ উপৰি আকৌ প্ৰিলিমছ মেইনছ এনেকৈ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ এইটো প্ৰস্তুতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰথম পৰাই চলাব লাগিব অসমৰ কিন্তু ৰেগুলাৰ টাইমত নহয় কিন্তু APSC পৰীক্ষা আগতে টাইম দিয়া থাকে কোন তাৰিখে এডভাৰটাইজমেণ্ট দিব কোন তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব কোন তাৰিখে প্ৰিলিমছ হ'ব কোন তাৰিখে মেইনছ হ'ব কিন্তু অসমৰ APSCয়ে কণ্ডাক্ট কৰা বিভিন্ন পৰীক্ষাবিলাক প্ৰত্যেক বছৰে কিবা এটা সমস্যা সৃষ্টি হয় কোনোবাই কিবা কেছ দিয়ে কিবা এটা হয় কিবা কুৱেশ্যন পেপাৰ কিবা আনসাৰ কিবা কিবি থাকে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি UPSC কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিলে UPSC পৰীক্ষাও দিব পাৰিব চিভিল চাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন APSC পৰীক্ষাও ভালদৰে এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সাম গতিকে ভাবিব লাগে যে মই দুটা এপিয়াৰ হ'ম গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে APSC পৰীক্ষা দি পেলাই ডাইৰেক্ট DCটো নহ'ব প্ৰথমতে ACS অফিচত হয়তো এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হয়তো DC হ'ব পাৰিব গতিকে IS অফিচৰ পৰা হ'লে ডাইৰেক্ট DC হ'ব পাৰিব গোহাঁই ছাৰ মই আগৰ এগৰাকী ছ'চিয়লজি বিষয়টোৰ ওপৰত কিবা এটা লাইন পঢ়িব বিচাৰোঁ ছাবজেক্টৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ লাইন আছে এতিয়া কথা হ'ল ছ'চিয়লজি তুমি এতিয়া ডিগ্ৰী পঢ়িছা তুমি ছ'চিয়লজি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পৰা নাই বোলে মই ছ'চিয়লজি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী নকৰোঁ মাষ্টাৰ ইন ছ'চিয়লৰ ওপৰত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পৰা তেতিয়া তোমাৰ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নাই বোলে মই বোলে ল পঢ়োঁ নাই বোলে মই জাৰ্নেলিজিম পঢ়োঁ এতিয়া তোমাৰ নিজৰ ওপৰত তুমি কি ইণ্টাৰেষ্ট পোৱা মই কৈছোঁ যে হবিটোৰ ওপৰত তুমি ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব বিচাৰিছা সেইটোৰ ওপৰত লিংক কৰি পেলাই কামটো কৰিব লাগিব এতিয়া অকল এনেকুৱা নহয় যে মানে তুমি যদি ভাবিছা ছ'চিয়লজি ছাবজেক্টটো ইণ্টাৰেষ্ট ছ'চিয়লজি আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে অকল জেনেৰেল কলেজতে ছ'চিয়লজি ছাবজেক্ট লাগে আনকি নাৰ্ছিং কলেজতো ছ'চিয়লজি ছাবজেক্ট আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজতো ছ'চিয়লজি ছাবজেক্ট আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ফেকাল্টি হ'ব পৰা নাৰ্ছিং কলেজৰ ফেকাল্টি হ'ব পৰা গতিকে ছ'চিয়লজি ছাবজেক্টটো সকলোতে লাগে গতিকে এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিব যে তুমি কি হ'ব বিচাৰিছা ভৱিষ্যতে তুমি টিচিং লাইনত যাব বিচাৰিছা নে ৰিচাৰ্চ ফিল্ডত যাব বিচাৰিছা নে তুমি বেলেগকে মানে ছ'চিয়লজি ছ'চাইটিলত তুমি কাউন্সিলৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে ছ'চিয়লজি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহে কাউন্সিলৰ হ'ব পাৰে তুমি চাব লাগিব তুমি কিহৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট ইন্দ্ৰজিৎ কাকতি ছাৰ মেজৰ ইন ফিজিক্স want to be teacher in future how I can become a good teacher permanently with a good salary এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল গুড চেলাৰী হ'লে ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজ ফেকাল্টি হ'লে গুড চেলাৰী পাব
গতিকে ফিজিক্সত মেজৰ আছে মেজৰ লোৱা মানে কি ডেফিনেটলি তুমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ কৰিবা গতিকে মেজৰ লৈছা যদি আৰু নপঢ়িলেহেঁতেন মেজৰ নলয়হেঁতেন গতিকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা ফিজিক্সত তাৰপিছত নেট বা স্লেট কোৱালিফাই কৰা আৰু যিহেতু টিচিং লাইনত যাব বিচাৰিছা যদি এদিন হায়াৰ ষ্টাডি কৰিলে মানে PhD টো কৰি লোৱাটো ভাল একে কোবতে পিছত হয়তো চাকৰি পালা পিছত হয়তো ভালদৰে ষ্টুডেণ্টকো পঢ়াব টাইম দিব নোৱাৰিবা ৰিচাৰ্চতো ভালদৰে টাইম দিব নোৱাৰিবা গতিকে তোমাৰ প্ৰথম কথাটো তুমি যিটো টিচাৰ লাইনত যাব বিচাৰিছা আৰু গুড চেলাৰী গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল তুমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছত PhD কৰি লোৱা তাৰপিছত নেট স্লেটটো তুমি কোৱালিফাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত তুমি সেইটো আৰু এতিয়া গুড টিচাৰ হ'বলৈ এতিয়া চাব এতিয়া গুড টিচাৰ এতিয়া নিজে চাব লাগিব কোনজনে গুড টিচাৰ বুলি কওঁ আমি কেনেধৰণে পঢ়ালে অকল পৰীক্ষাত নম্বৰ পালে নহ'ব টিচাৰ হ'ব হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজোৱাৰ দক্ষতা ক্ষমতা থাকিব লাগিব কেনেধৰণে বুজালে কোনজন টিচাৰে বুজালে ভাল লাগে গতিকে সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ষ্টাইল পঢ়োৱাটো শিকোৱাটো গতিকে সেইখিনিও চাব লাগিব গতিকে সেই গুড টিচাৰৰ ডেফিনেশ্যনটো আচলতে টাইম টু টাইম সকলো কাৰণে বেলেগ কোনোবা এজন টিচাৰ কাৰোবাৰ কাৰণে ভাল হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰণে বেয়া হ'ব পাৰে সেইটো আচলতে এইবিলাকো ৰিলেটিভ টাৰ্ম গুড টিচাৰ বেড টিচাৰ গতিকে কথাটো হ'ল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুজি পোৱাকে কথাখিনি বুজাব লাগিব কথাটো সেইটোৱে গতিকে সেইখিনি কেনেকে কি মেথড ইউজ কৰা যায় সেইটো নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইটো গম পোৱা যাব প্ৰথমতে সেইটো প্ৰথম জইন কৰোঁতে হয়তো ঠিক নহ'ব পাৰে যেতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব তেতিয়া অট'মেটিক গম পোৱা যাব যে এইখিনি এনেকে ধৰণে বুজালে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজি পায় এইটোৰ ওপৰত বুজাব পাৰি এনেকে ধৰণে বুজাব পাৰি গতিকে ফিডবেক ল'ব লাগিব ষ্টুডেণ্টৰ পৰা যে বুজি পাইছে নাই সুধিব লাগিব যে কেনেকুৱা ধৰণে বুজি পায় সেইটোতো বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট থাকিব কোনোবাই এবাৰতে বুজিব পাৰে কোনোবাই হয়তো 5 বা 10 বাৰ বুজাবলগীয়া হ'ব পাৰে সেইটো চাই ল'ব লাগিব CTET এক্সামৰ বিষয়ে কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাম আপুনি অলপ এই বিষয়ে কৈ দিব বিচাৰে কিন্তু মই সাকসেস হ'ব পাৰিম নে নাই কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলাম এতিয়া কথা হৈছে যে সাকসেস নোহোৱা কোনো কথা নাই প্ৰথম কথাটো হ'ল CTET হওক বা TET এক্সামে প্ৰথম ধৰা সিলেবাসখন সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আৰু কৈছে যেটা টিচিং লাইনৰ লগত জড়িত কথা গতিকে যিসকলে এডুকেশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ড যদি আছে বা BA বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন বা এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ পৰা যিটো ডিপ্লোমা লৈছে তেওঁলোকৰ কথাটো যে সেইটোৱে টিচিং কেনেকৈ কৰিব তাৰ সিলেবাসখন চাই তাৰ লগত সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব তাৰ লগত 5 বছৰ 10 বছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তাত যিসকলে কোৱালিফাই কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি সুধিব লাগিব যে কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাইছিলে তাৰ কাৰণে প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে প্ৰতিটো টপিকৰ কাৰণে যদি প্ৰস্তুতি ভালদৰে চলোৱা যায় নিশ্চয় উত্তীৰ্ণ হোৱা চান্স আছে কোনো উত্তীৰ্ণ নোহোৱা চান্স নাথাকে উত্তীৰ্ণ হ'বই যদি কষ্ট কৰে নিজে চিষ্টেমেটিক যদি পঢ়া শুনা কৰে তেতিয়াহ'লে উত্তীৰ্ণ হ'ব প্ৰথম কথা হ'ল সিলেবাসখন তাৰ লগত ৰিকোয়াৰ্ড এই টেক্সট বুক বিলাক কথাটো হ'ল যে বহুতে গাইড বুক চাব পাৰে কিন্তু টেক্সট বুক মেইন টেক্সট বুকত গোটেই বস্তুবিলাক থৰো থাকে গতিকে যিকোনো পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ে জানিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে টেক্সট বুকখন প্ৰথম পেজৰ পৰা লাষ্ট পেজ চাবই লাগিব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত হওক বা যিকোনো সেমিষ্টাৰ এক্সামে হওক বা বোৰ্ড এক্সামে হওক লাষ্ট 10 বছৰ 5 বছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ নম্বৰ পাছ কৰি যাব কিন্তু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবিলাক কথাটো হ'ল যে চেপ্টাৰটো বেছিক কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হ'লে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নহ'লে উত্তীৰ্ণ নহয় যেহেতু সাধাৰণতে এই পৰীক্ষাবিলাক অবজেক্টিভ টাইপৰ হয় অবজেক্টিভ টাইপৰ কুৱেশ্যনবিলাক উত্তৰ কৰিব হ'লে প্ৰতিটো সাবজেক্টৰ প্ৰতিটো টপিকৰ প্ৰতিটো বেছিক কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰ কৰিব পাৰিব ইকনমিক্সত কেৰিয়াৰ অপশ্যন কি আছে মই কৈছোঁ ইকনমিক্সে হওক পলিটিকেল চায়েন্সে হওক যি ছাবজেক্টে হওক এনি গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ পিছত কৈছিলোঁ যে 10-15টামান প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা পায় এতিয়া ইকনমিক্সৰ ওপৰত স্পেচিফিক কোনোবাই যদি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইকনমিক্সত মই কৈছিলোঁ যে এটা স্পেচিয়েল এক্সাম আছে যিটো UPSC কণ্ডাক্ট কৰে ইণ্ডিয়ান ইকনমিক সাৰ্ভিস এক্সামিনেশ্যন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত ইকনমিক্সত চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পজিশনৰ কাৰণে ইকনমিক্স এক্সামটো দিব হয় তাৰপিছত বেংকতে হওক বা ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী বা ইকনমিক্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে চাকৰি আছে ইকনমিক্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কেটেগৰী পোষ্টও আছে গতিকে এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিব মানে অপশ্যন ধেৰ আছে এতিয়া নিউজ পেপাৰ আনকি জাৰ্নেলিজম ইকনমিক্স পেজ আছে বিজনেছ পেজ আছে বিজনেছ মেগাজিন আছে ইকনমিক যিকোনো পেপাৰ আলোচনীতে ইকনমিক পৃষ্ঠা থাকে মেগাজিন আছে ইকনমিক্স ৰিলেটেড বিজনেছ মেগাজিন আছে আৰু তেওঁলোকে ইকনমিক এনালাইসিস ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰিচাৰ্চাৰ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইকনমিক্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা যিহেতু সকলো ক্ষেত্ৰখনে প্লেনিং কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি গতিকে আসাম প্লেনিং কমিশ্যন প্ৰতিটো ইকনমিক্স সকলোতে লাগে আমাক গতিকে চাব লাগিব যে এতিয়া চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মই কৈছিলোঁ টপ মোষ্ট পজিশ্যনৰ চাকৰিৰ কাৰণে UPSC কণ্ডাক্ট কৰা চিভিল চাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনৰ পৰা তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান ইকনমিক চাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন স্পেচিয়েল তাৰ তলৰ কেটেগৰীৰ কাৰণে ষ্টাফ ছেকশ্যন কমিশ্যনৰ কিছুমান পজিশ্যন আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া বেংকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ইকনমিক্সৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে বেংকৰ স্পেচিয়েল পোষ্ট থাকে BSc বা বেলেগ কিবা কৰিব পাৰিম নেকি বায়'লজি BSc বাদে
বায়োলজিত বিএসসি বাদে এতিয়া হাই সেকেন্ডাৰীত বায়োলজি থাকে তাৰপিছত বুটানী আৰু জুলজি বেলেগ হৈ যায় এতিয়া বিএসসি বাদে যদি বায়োলজি বিচাৰিছা তোমাৰ বায়োলজি ডাইৰেক্ট নাই তোমাৰ তুমি কৈছো মই বিএসসি হাই সেকেন্ডাৰী সায়েন্স পাস কৰিছা পেৰামেডিকেল কোৰ্सेছ আছে ধৰা পেৰামেডিকেল মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান ফিজিঅথেৰাপি অপটিমিটি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কোৰ্চ আছে তাৰপিছত বোলে নাই কিছুমান পাঠ্যক্ৰম আছে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত জেনেৰেলি হয় এতিয়া কিছুমান আছে আইটিআই কিছুমান পাঠ্যক্ৰম আছে সেইবিলাক পাঠ্যক্ৰম কৰি হয়তো কোনোবাই সুন্দৰভাৱে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে আইটিআই কিছুমান বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম আছে যিবিলাক পাঠ্যক্ৰম যেহেতু মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতে হয় কিন্তু হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰি কোনোবা ইচ্ছা কৰিলে কোনোবা হয়তো পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট আছে এটা পলিটেকনিক ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰম হোৱা নাই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ ওপৰত হয় জেনেৰেলি 10 আৰু সায়েন্স আৰু মেথছৰ ওপৰত বেছ কৰি কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰাৰ পিছতো পলিটেকনিক পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে I am BSc fourth semester student major. After graduation, who is the best career option for Botany? এতিয়া মেজৰ মই বাৰে বাৰে কৈছো যিসকলে মেজৰ লৈছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে ভৱিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ কৰিব পাৰে উইথ বুটানীটো কৰিব পাৰে নহ'লে এতিয়া কিছুমান কোৰ্চ আছে মাইক্ৰ'বায়'লজি বা বায়'টেকনলজি এনভাইৰনমেণ্টেল চায়েন্স এনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্টতো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ কৰিব পাৰে এতিয়া বেষ্ট কোৰ্চ বুলি কথা নাই নিৰ্ভৰ কৰিব কেণ্ডিডেটৰ ওপৰত কোনো বেষ্ট কোৰ্চ বুলি বস্তু নাই কথাটো হ'ল যে সকলোতে নিজে কেনেকে দক্ষতা প্ৰকাশ কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া কোনো কোৰ্চ বেষ্ট কোৰ্চ বুলি কথা নাই এতিয়া নিজে কিটো ইণ্টাৰেষ্ট আছে কিটো কৰিলে ভাল হ'ব সেইটো নিজে সিদ্ধান্ত কৰিব লাগিব কোনো বস্তু এনেকুৱা নহয় যে এইটো বেষ্ট কোৰ্চ এইটো ৱৰ্ষ্ট কোৰ্চ এনেকুৱা কোনো কথা নাই ইংৰাজী কাকতে ছাৰ মই গান গাই ভাল পাওঁ এই ক্ষেত্ৰত মই ফিউচাৰত প্ৰফেচনেলি কেনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰিম এতিয়া কথাটো হ'ল তুমি গান গাই ভাল পোৱা এতিয়া তুমি কিহত আছা গম নাপাওঁ মই প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মই কৈছোৱে পৰাপক্ষত তুমি গান গাইছা হয় কিন্তু অফিচিয়েলি তোমাৰতো কিছুমান গানৰ কাৰণে গান গালে নহ'ব তুমি যদি কোনোবা চাকৰি যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছা গানৰ যোগেদি কৰিম বা নিজে প্ৰফেচনেল কাম বেলেগ কথা যদি তুমি ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ বা দূৰদৰ্শন এনেকুৱা যদি তুমি এপ্ৰুভেল আৰ্টিষ্ট হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ গানৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব তুমি আৰু তাৰ কাৰণে তুমি এতিয়া গানৰতো সকলোৱেতো গান গাব নোৱাৰে তোমাৰ এটা কণ্ঠ যদি আছে তুমি গানৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব বিভিন্ন ছিংগাৰে কেনেকুৱা ধৰণে গান গায় গানৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে গান গোৱা মানুহে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে সেইখিনি বস্তু চাব লাগিব আৰু বিভিন্ন সাক্ষাৎকাৰ যিসকলে গায়ক গায়িকা আছে তেওঁলোকে সাক্ষাৎকাৰবিলাক শুনিব লাগিব তেওঁলোকে কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলায় সেইবিলাকৰ বিষয়ে জানিব লাগিব দৰকাৰ হ'লে তেওঁলোকক লগ কৰিব লাগিব আৰু পৰাপক্ষত মই কৈছো যদি সম্ভৱ হয় ডিগ্ৰীটো কৰিলে ভাল কি কাৰণে ভাল বুলি কৈছো এতিয়া ৰাস্তাটো খোলা থাকে কিছুমান এনেকুৱা আছে যে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন লাগে গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগে আৰু তোমাৰ গান গোৱাৰ কাৰণে হয়তো তুমি চাকৰিটো পাব পাৰা এতিয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান মই বাৰতে কৈ আছো কিছুমান পজিশ্যন থাকে যে এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো এনেকুৱা লাগে বোলে বি মিউজিক বোলে কৰা লাগে এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন তেতিয়া হয়তো তুমি সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিম মই ছচিয়লজি ষ্টুডেণ্ট MSW পঢ়িবৰ কাৰণে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি কৰিব লাগিব আৰু ক'ত পঢ়িব পাৰিম এতিয়া কথাটো হ'ল MSW মাষ্টাৰ ইন ছচিয়লজি পঢ়িবৰ কাৰণে তোমাৰ এখন আছে এতিয়া তুমি ক'ত পঢ়িব লাগিব তুমি কলেজৰ তোমাৰ টিচাৰক সুধিলে তোমাক ক'ব এতিয়া মই কথাটো এটাই উদাহৰণ দিছো মই সাধাৰণতে শিক্ষানুষ্ঠানৰ নামবিলাক মই লিষ্ট নিদিওঁ তোমালোকৰ যিসকলে পঢ়ি আছা হাই ছেকেণ্ডেৰী হওক বা ডিগ্ৰী তোমালোকৰ কলেজৰ টিচাৰ সকলোৱে জানে এতিয়া এখন ইনষ্টিটিউটৰ নামে মই জাষ্ট কৈছো তোমালোকৰ টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছচিয়েল চায়েন্স সেইখন ইণ্ডিয়াৰ এখন টপ মোষ্ট ছচিয়েল চায়েন্সৰ কাৰণে টপ ইনষ্টিটিউট বুলি কয় তাৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা দিব লাগিব তাৰ এটা শাখা অসমৰ গুৱাহাটীতো আছে আৰু বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান আছে আৰু তাৰ বিষয়ে তোমালোকে শিক্ষানুষ্ঠান মই কৈছোৱে প্ৰথমতে যিকোনো শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰাৰ কাৰণে কিছুমান কথা চাব লাগিব সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়ে ভৱিষ্যতে কেনেকে ধৰণৰ কামত নিয়োজিত হৈছে তাত কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত সংস্থাপন লাভ কৰিছে নাই তাত অভিজ্ঞ শিক্ষক আছে নাই তাত ক্লাছ পাতি কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তাত হোষ্টেল ফেচিলিটি কেনেকুৱা তাত লাইব্ৰেৰী সুবিধা আছে নাই তাত ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি জানি ল'ব লাগিব যিকোনো পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰাৰ আগতে সেই পাঠ্যক্ৰমটোৰ লগত সংলগ্ন কথাখিনি জানি ল'ব লাগিব গতিকে মই কোনো নামটো সাধাৰণতে এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা হয় MSW পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব মধুস্মিতা চেতিয়া হয়তো অসমীয়াত লিখিছিলে এতিয়া মই ইয়াত ছাপৰ্ট কৰা নাই মই এইটো ধৰিব পৰা নাই গতিকে ইংৰাজী বা অসমীয়া বেলেগকে লিখি দিলে ভাল হ'ব I especially want to do something for street animals or the pure soul. এতিয়া ষ্টেট এনিমেলৰ কাৰণে এতিয়া কৰিব হলে কথাটো হ'ল যে এতিয়া NGO যোগেদি NGO তুমি NGO কাৰণে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তোমাৰ ষ্টেট এনিমেলৰ কৰিব কাৰণে তোমাৰ NGOটোৰ লগত ভেটেনাৰী পাৰ্চন থাকিব লাগিব এজন হয়তো ভেটেনাৰী ডক্টৰ এজন তাত এছ'চিয়েট থাকিব লাগিব তেতিয়া যিহেতু তুমি যদি ষ্টেট
এনিমেলৰ ওপৰত কাম কৰিম বুলি ভাবিছা সুকন্যা ৰাজখোৱা তেতিয়াহ'লে যিহেতু সেই মেডিকেল ভেটেৰিনাৰী বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা এজন তোমালোকৰ এনজিঅ'ৰ সদস্য থাকিব তেওঁহে ভালদৰে কথাখিনি জানিব গতিকে তুমি নিজে হয়তো যদি সেই প্ৰফেশ্যনৰ পৰা নহয় তেতিয়াহ'লে তুমি হয়তো বিপদত পৰিব পাৰা গতিকে তোমাৰ লগত এজন সেই ভেটেৰিনাৰী ডক্টৰ এজন থাকিলে ভাল হ'ব অনসুমান চান্দা কোনোবাই যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব বিচাৰে কিন্তু এইটো বছৰ যদি নেপায় তেতিয়াহ'লে এই বছৰ ড্ৰপ দি আকৌ নেক্সট ইয়েৰত দিব এন্ট্ৰেন্স দিব লাগে নে এই বছৰৰ বেলেগ কোৰ্চ লৈ ল'ব লাগে এতিয়া কথাটো হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত চিট নাপালে এন্ট্ৰেন্সৰ ওপৰত এবছৰৰ কাৰণে এন্ট্ৰেন্সৰ এবছৰে ভেলিড থাকে নেক্সট বছৰ আকৌ দিব নোৱাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল যে এন্ট্ৰেন্সটো যদি যি বছৰ দিছে সেই বছৰতে নামভৰ্তি কৰিব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিঙত CEE বা JEE নেক্সট বছৰত এইটো এনেকুৱা নহয় ভেলিডিটি দি পেলাই নেক্সট বছৰ আকৌ পাব বুলি গতিকে এতিয়া সেই বেলেগ কোৰ্চ ল'ব লাগে সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা সেইটো কোনোবাই বেলেগ পঢ়ি থাকিব পাৰে কোনোবাই নপঢ়িব পাৰে বা সেইটো কাৰণে আকৌ প্ৰস্তুতি এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে কোনোবাই কিন্তু কথাটো হ'ল যদি পঢ়িম বুলি ভাবিছে বেলেগকে কোৰ্চ নকৰাই ভাল সেইটো কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই ভাল যিহেতু দুটা কোৰ্চৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই থাকিলে পিছত এন্ট্ৰেন্সটো ভালদৰে কোৱালিফাই নকৰিব ইফালে ইটো কোৰ্চতো ভালদৰে আগুৱাই যাব নোৱাৰিব গতিকে যিকোনো ভাবিছে যে মই নেক্সট ইয়েৰ বোলে ভালকে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এন্ট্ৰেন্সটো দিম ভালদৰে মই কোৱালিফাই কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু যদি ভাবিছে যে মই ইঞ্জিনিয়াৰিং নপঢ়ো বেলেগ এটা কোৰ্চ তেতিয়াহ'লে এটাই কৰিব একেলগে দুটা কৰাটো পচিবল নহয় how I can join online test series for UPSC exam এতিয়া UPSC এক্সামৰ কাৰণে বিভিন্ন এনেকে অনলাইন চিৰিজৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ আছে এইবিলাক পেইড হয় কিছুমান মোবাইল এপো আছে এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব চাই ল'ব লাগিব কোনটোত কিবা কয় কিছুমান আছে বিনামূলীয়া কিছুমান আছে পইচা দিব লাগিব অনলাইন চিৰিজৰ কাৰণে এতিয়া অনলাইন চিৰিজটো হ'ল প্ৰিলিমছৰ কাৰণে সাবজেক্টিভ টাইপৰ কাৰণে মেইনছ এক্সামৰ কাৰণেতো অনলাইন চিৰিজ পচিবল নহয় যিহেতু সেইটো ডেছক্ৰিপটিভ টাইপ কুৱেশ্যন হয় গতিকে হয়তো প্ৰিলিমছ এক্সামৰ কাৰণে হয়তো অনলাইন টেষ্টবিলাক চিট চাব পাৰে টেষ্ট কৰি চাব পাৰে কিছুমান ফ্ৰী মোবাইল এপ কিছুমানো আছে বিনামূলীয়াও আছে কিছুমান পেইডো আছে সেইবিলাক নিজে চাব লাগিব চেক কৰি পেলাই I am interested in singing. How can I expand this field? Please say. এতিয়া সিংগিঙৰ ইণ্টাৰেষ্ট থাকিলে মানে এতিয়া কথাটো হ'ল যে নিজে বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত সিংগিংটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাবিলাক অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব বিভিন্ন ফাংচনবিলাকত কাৰোবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰি হ'লেও শ্ব'বিলাক পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব আৰু সেই পাৰফৰ্ম কৰা শ্ব'বিলাক ৰেকৰ্ড পেলাই ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি মানুহৰ মাজত জনাব লাগিব তেতিয়া ৰাইজে যিহেতু গম পাব লাগিব না বস্তুবিলাক মানে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে যদি নিজে ভাল যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে চাৰ্টিফিকেট পোৱা যাব কোনোবাই ষ্টেজ পাৰফৰ্ম কৰিলে বোলে সেইবিলাক ৰেকৰ্ডিং কৰি পেলাই ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ইউটিউব চেনেল খুলি পেলাই আপলোড কৰিব লাগিব মানুহৰ মাজত এৰি দিব লাগিব তেতিয়া মানুহে গম পাব যে ঐ ল'ৰা বা ছোৱালীজনীয়ে ভাল গান গায় গতিকে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মই যেতিয়া ক'লো যে ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ বা টিভি চেণ্টাৰ এইবিলাকতো পৰীক্ষা দিব লাগিব বা তাত পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব তেতিয়া এক্সপানশ্যনটো হৈ যাব আৰু কোনোবা য'ত যেনেকে কোনোবা পাৰফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পালে মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰি হ'লেও এইবিলাক পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব Rupam Saha, I am pursuing B.Ed from complete BSc in chemistry major. After do M or MSc, which is better? এতিয়া কথাটো হ'ল যদি মন আছে যে B.Ed কলেজৰ মই টিচাৰ হ'ম তেতিয়াহ'লে M.Ed কৰিম যে মই B.Ed কলেজতে এজ এ ফেকাল্টি হ'ম তেতিয়াহ'লে M.Ed কৰিলে ঠিক আছে নাই বোলে মই B.Ed কৰিছে মানে তেতিয়াহ'লে হাইস্কুল লেভেলৰ কাৰণে টিচাৰ হ'লে CTET পৰীক্ষা দিবা টেট পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু MSc কৰিলে কি হ'ব তেতিয়া MSc কৰিলে বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী PhD কৰিলে এতিয়া কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে M.Ed কৰা দৰকাৰ এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিব কি কাৰণে মই কৰিম MSc টো কৰিব হ'লে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছো PhD কৰিছো এতিয়া কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে যিহেতু হাইস্কুল লেভেলৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে কোনো হাইস্কুল লেভেলত MSc দৰকাৰ নাই সাধাৰণতে BSc পাছ কৰিলে যেটো হয় যদি মই সাবজেক্ট টিচাৰ হ'ব বিচাৰিছো বোলে মই হাই সেকেন্ডাৰী তেতিয়াহ'লে MSc কৰিলে ঠিক আছে এতিয়া চাব লাগিব যে মই কোনটো কৰিম কোনটো পেপাৰ দিম সেইটো ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই M.Ed কৰিম নে মই MSc কৰিম সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব নিজৰ ওপৰত মানে সেইটো বেটাৰ নে ৱৰ্ষ্ট মই সেইটো ক'ব নোৱাৰিম সেইটো নিজে কেণ্ডিডেটে ডিসাইড কৰিব লাগে যে মই কোনটো ক্ষেত্ৰত যাম তাৰ ফিলছফিত মেজৰ সাবজেক্ট এতিয়া ফিলছফিত মেজৰ সাবজেক্ট এতিয়া মই এইটো কোৱেশ্চনটো মোৰটো লাইক মেজৰ সাবজেক্ট এতিয়া মই কি ক'ম ফিলছফি মেজৰ সাবজেক্ট মই BA এডুকেশ্যন মেজৰ মই টিচাৰ হ'ব বিচাৰো ঠিক আছে এডুকেশ্যন মেজৰ হ'লে তুমি যদি হাইস্কুল লেভেলৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে B.Ed টো কৰিলা তুমি এডুকেশ্যনত BA কৰিছা যেতিয়া B.Ed কৰিলে 50% তুমি অলৰেডি বস্তু পঢ়িছাই BA টো গতিকে তুমি B.Ed টো কৰিলে তুমি হাইস্কুল লেভেলৰ টিচাৰ হ'লে তুমি B.Ed কৰি পেলাই
তুমি হাই স্কুল লেভেলৰ টিচাৰ টেট পৰীক্ষা টেট পৰীক্ষা দিব পাৰা তুমি বুলি ভাবিছা যে বোলে হাই ছেকেণ্ডাৰী বা কলেজত তেতিয়াহ'লে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব PhD কৰিব লাগিব এইটো নিৰ্ভৰ কৰি তুমি কি টিচাৰ হ'বা LP স্কুলৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে I am a student BA in history honors I want to be a teacher so how can I improve myself এটা মই গোটেইখিনি কথাটো কৈছো এতিয়া এডুকেশ্যনে হওক যিয়ে হওক যি ছাবজেক্টে হওক কিহৰ টিচাৰ হ'ব সেইটো স্পেচিফিক হ'ব লাগিব যদি হাই স্কুল লেভেলৰ টিচাৰ হ'ব বিচাৰিছা বা LP স্কুলৰ টিচাৰ হ'ব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে টেট পৰীক্ষা দিব লাগিব হাই ছাবজেক্ট টিচাৰ তেতিয়াহ'লে তুমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ কৰিব লাগিব কলেজৰ হ'ব বিচাৰিছা ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী PhD কৰি ল'লে ভাল হ'ব একেটা কোনোকে দিয়া বৰ্ণালী ছ'চিয়লজি ছাবজেক্টটো লৈ নাৰ্ছিং কলেজত কি পঢ়িব পাৰে নাৰ্ছিং কলেজত পঢ়িব নোৱাৰে যে ছাবজেক্ট হিচাপে আছে সেইটো ছাবজেক্ট টিচাৰ হিচাপে কথাটো কৈছো মই ছ'চিয়লজি ছাবজেক্ট লৈ পেলাই নাৰ্ছিং কলেজত পঢ়িব নোৱাৰে যে টিচাৰ হ'ব পাৰিব কৈছো ছ'চিয়লজি ছাবজেক্টটো যিহেতু এটা ছাবজেক্ট হিচাপে আছে যে টিচাৰ হ'ব পাৰিব নাৰ্ছিং কলেজত পঢ়িব নোৱাৰে ভিডিঅ'টো অফ কৰি দিয়া তাত তোমাৰ তাৰ ভিডিঅ'টো BSc কেমেষ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত কেমেষ্ট্ৰিত কি লাইন আছে অলপ ক'বচোন তাৰ BSc কেমেষ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত কেমেষ্ট্ৰি এতিয়া কথাটো হ'ল যে কেমেষ্ট্ৰি পাছ কৰাৰ পিছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ কৰিব নহ'লে কৈছো মই কিছুমান ছাবজেক্ট আছে এতিয়া সেইবিলাক ছাবজেক্টটো পঢ়িব পাৰি এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিব কিহৰ ইণ্টাৰেষ্ট মানে অপশ্যনটো বহুত আছে এতিয়া কৈছো যে এনি গ্ৰেজুৱেটে পঢ়িব পৰা কিছুমান ছাবজেক্ট আছে সেইটো ছাবজেক্ট যে কোনটোত কৰিব মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিচাইড কৰিব লাগিব মানে এনে ক'লে নহ'ব যে সেইকাৰণে কৈছো মই এতিয়া আচলতে ইয়াত অকল চাট বক্সত কুৱেশ্যন সুধিলে মই ক্ৰছ কুৱেশ্যন সুধিলে মানে এতিয়া মই আচলতে কথাখিনি ভালদৰে ক'ব পাৰিম আৰু যিসকলে অসমীয়াত লিখিছে তেওঁলোকে যাতে ইংলিছত যাতে টাইপ কৰে যিহেতু মই অসমীয়াত মোৰ ছাপৰ্ট পোৱা নাই হ'বলৈ চিষ্টেমটোত মই গতিকে কথাখিনি দেখা পোৱা নাই কৰিলা Nishita Gogoi. Will it be useful to get seat in PhD if we clear NET or SLED? Sir wanted to know more about JRF. এতিয়া কথাটো হ'ল নেট কোৱালিফাই কৰিলে তোমাৰ জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলোশ্বিপ আৰু লেকচাৰশ্বিপ দুটা কেটেগৰী আছে তুমি জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলোশ্বিপৰ কাৰণে কৰিছা নে লেকচাৰশ্বিপৰ কাৰণে কৰিছা তুমি সেইটো ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তোমাৰ দুটা কেটেগৰী আছে তুমি নেট যদি বা স্লেট কোৱালিফাই কৰা মই কৈছো যে PhD কাৰণে তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব তুমি নেট কোৱালিফাই কৰা বা স্লেট কোৱালিফাই কৰা তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ এটা হ'ব তোমাৰ ৰিটেন টেষ্টটো হয় সকলোৱে বেলেগ বেলেগ এতিয়া কিছুমান আছে তোমাৰ নেট কোৱালিফাই কৰা এটা ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল তোমাৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে বা স্লেট কাৰণে আৰু PhD কাৰণে তোমাৰ নেটেই হওক বা স্লেটে থাকক তোমাৰ এটা ৰিটেন টেষ্টটো হ'ব পাৰে ক'ৰবাত হয়তো ইণ্টাৰভিউ হ'ব পাৰে এতিয়া ডিপেণ্ড কৰিব ইউনিভাৰ্চিটি বেলেগ বেলেগ এতিয়া তুমি জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলোশ্বিপ পাইছা লেকচাৰশ্বিপৰ কাৰণে কোনটো কেটেগৰী তুমি কোৱালিফাই কৰিছা সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তুমি লেকচাৰশ্বিপৰ কাৰণে কৰিছা যদি তোমাৰ সেইটো কাৰণে তুমি লেকচাৰৰ কাৰণে তোমাৰ সেই কেটেগৰীটো নেট কোৱালিফাই কৰিছা নহয় তুমি JRF কেটেগৰী তুমি কোৱালিফাই তেতিয়াহ'লে তুমি স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে ফেলোশ্বিপটো পালা সেইটো চাব লাগিব তুমি কোনটোত কৰিছা গতিকে তাৰ কাৰণে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইটোৱে আজিকালি নেট পৰীক্ষা কোৱালিফাই কণ্ডাক্ট কৰে তোমালোকে তাৰ ৱেবছাইটত গৈ চাবা তাৰ ডিটেইলছত তোমাক গতিকে মই বাৰে বাৰে কৈছো কিন্তু এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাক তোমালোকে চালে তাতে গোটেই ডিটেইলছত বস্তুবিলাক আছে মই এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাক ভালদৰে চাওঁ এডভাৰটাইজমেণ্ট অলৰেডি আপলোড হৈ আছে তোমালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট চালে মানে বিতংভাৱে নিজে তথ্য নিব যিহেতু এতিয়া সময় অন্তত কম 8টা আছিলে 8:10 হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি কমন কুৱেশ্যন এনি গ্ৰেজুৱেটৰ মই যিখিনি কথা কৈছে কেৰিয়াৰ অপশ্যন ফৰ ফিজিক্স আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কিন্তু আচলতে সকলো কমন কুৱেশ্যন তোমালোকে শুনি আছা সকলো কাৰণে যিখিনি কৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কৰাৰ পিছত যিটো কমনটো হ'ল সেইখিনি তোমালোকে চাব লাগিব এনি গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ পিছত তোমালোকে সেইটো যিখিনি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকে ক'ত কি চাকৰি কৰিবা সেইটো চবেই এনি গ্ৰেজুৱেট যিটো কমন পৰীক্ষা সেইটো মই কৈ আছো আৰু স্পেচিফিক হ'লে মানে তোমালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী PhD লৈকে তোমালোকে যাব লাগিব এতিয়া সেইখিনি আকৌ এটা ছেম কুৱেশ্যন সুধিছে অংকুৰ জ্যোতি শৰ্মা Pre-requisite requirement before entering to civil service examination field what are the option for every student and candidate Assam regarding Indian Public Service Commission? ইয়াত মই কৈছোৱে UPSC পৰীক্ষা হওক APSC হওক তাত পোৰ এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট ভালদৰে কোৱালিফাই কৰে UPSC এক্সামত
UPSC এক্সামৰ কাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ চিলেবাছখন বহুত ফাষ্ট চিলেবাছ হয় তাৰ কাৰণে ভালকে সৰু ষ্টাডি কৰিব লাগিব তাৰ এনেকুৱা নহয় যে কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ পেটাৰ্ণবিলাক যিটো ক'লো ছাবজেক্টিভ কুৱেশ্যন মেইনছ এক্সামৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰবিলাক এনালিটিকেল আনচাৰ হ'ব লাগিব তোমাৰ কোনো মুখস্থ কৰি দিয়া আনচাৰ নহয় মই কৈছোঁ এজ এ কিবা এটা সমস্যা হ'লে সমস্যাটো কেনেকৈ সমাধান কৰা যাব এখন জিলাৰ DC হ'লে DC জনে কিবা এটা সমস্যা হ'লে কেনেকৈ সমাধান কৰা তাৰ কাৰণে পি ৰিকুৱাৰমেণ্টটো এনেকুৱা একো কথা নাই কৈছে এনি গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি তাৰ কাৰণে পি ৰিকুৱাৰমেণ্ট একো কথা নাই তাত বস্তুটো মই কৈছোঁ তাত ষ্টাডিজ পেপাৰখন বহুত ভাষ্ট পেপাৰ হয় তাৰ কাৰণে হাই ছেকেণ্ডেৰী হওক ডিগ্ৰী পৰাই ক্লাছ 1ৰ পৰাই মই কৈছোঁ বাৰে বাৰে ক্লাছ 1ৰ পৰাই কথাখিনি লাগিব সঁচা কথা ক'বলৈ সাধাৰণতে সকলোৱে কয় যে NCERT ক্লাছ 6ৰ পৰা 12লৈকে সকলোখিনি পাঠ্যক্ৰম সকলো বিষয়খিনি জেনেৰেলিষ্ট পেপাৰ কাৰণে ইউজফুল তাৰ হিন্দু নামৰ পেপাৰখন সকলোৱে প্ৰিফাৰ কৰে তাৰ পৰা কুৰুক্ষেত্ৰ যোজনা নামৰ দুখন মেগাজিন যি দুখন মেগাজিন গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন স্কিমৰ বিষয়ে থাকে তাৰপিছত ইণ্ডিয়া 2000 বুলি এখন মাৰ্কেটত এতিয়া আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইনফৰমেশ্যনবিলাক এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ তাৰপিছত মনোৰমা এইবোৰখন সকলোৱে প্ৰিফাৰ কৰে তাৰপিছত ছাবজেক্ট ৱাইজ প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ অপশ্যনেল ছাবজেক্ট নিৰ্ভৰ কৰিব বিভিন্ন ছাবজেক্ট ল'লে বেলেগ বেলেগ কিতাপ পত্ৰ আৰু সেইকাৰণে স্পেচিফিক কিতাপৰ কাৰণে হ'লে UPSC কোৱালিফাই কৰা টপাৰবিলাকৰ ইউটিউব চেনেল যোগেদি চাব লাগিব কোনখন কিতাপ হিষ্ট্ৰী বেকগ্ৰাউণ্ডৰ সকলে অপশ্যনেল ছাবজেক্ট কি কিতাপ পঢ়িছিলে পলিটিকেল চায়েন্সৰ অপশ্যনেল ছাবজেক্ট কি কিতাপ পঢ়িছিলে সেইখিনি ইউটিউব চেনেলত গৈ পেলাই স্পেচিফিক অপশ্যনটো চাই ল'ব লাগিব MA কমপ্লিট কৰাৰ পিছত নেট ক্লিয়াৰ কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ অপশ্যন কি আছে নেট পৰীক্ষা গতিকে নেট অপশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিলে মই কৈছোঁ টিচিং লাইনত বা ৰিচাৰ্চ ফিল্ডত যাব হ'লে নেট অপশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত মই কৈছোঁৱে যদি ইকনমিক্সত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে তেতিয়া ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স ছাবজেক্ট এক্সামিনেশ্যন সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব কিহত কৰিছে কি কৰিব বিচাৰিছে নেট কোৱালিফাই কৰিবলৈ কথা নাই চাব লাগিব সেই যোগ্যতা অনুযায়ী সেই চাকৰিৰ কাৰণে বিভিন্ন কেটেগৰী পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব মই কৈছোঁ এতিয়া বেংকতো কিছুমান মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইকনমিক্সৰ ছাবজেক্ট আছে ছাবজেক্ট স্পেচিয়েলিষ্ট সেইটো অনুযায়ী এপ্লাই কৰিব লাগিব আছামিজ ৰাইটাৰৰ বাবে কিবা চাকৰি আছে নেকি স্ক্ৰিপ্ট লিখি ভাল পাওঁ এইটো অপশ্যনত পাৰিম এতিয়া কথাটো হ'ল যে বহুত আছে ট্ৰান্সলেটৰৰ কাৰণে কাম লাগে এতিয়া অসমতে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে এতিয়া অসমতে অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আছে তাৰপিছত আন্ধ্ৰ ভাষা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ এনেকুৱা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে গতিকে সেইটোৰ লগত আমি এই যে ক'লো চাকৰি এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাক চাব লাগিব সেই এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাক বিভিন্ন কেটেগৰীৰ কাৰণে টাইম টু টাইম ওলাই থাকে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বাতৰি কাকতখন নিয়মীয়াকৈ চালে বিভিন্ন চাকৰি এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাক সাধাৰণতে বাতৰি কাকত সকলো চাকৰি এডভাৰটাইজমেণ্ট বাতৰি কাকত থাকেই গতিকে পাব্লিকেশ্যন ডিভিজনবিলাক যে পেপাৰ মিডিয়া হাউচ বা পাব্লিকেশ্যন ডিভিজন বা বুক পাব্লিচাৰবিলাক এই বুক পাব্লিচাৰবিলাকক বিভিন্ন ৰাইটাৰ বিচাৰি থাকে প্ৰকাশন যেনে জ্যোতি প্ৰকাশন বা এনেকুৱা বিভিন্ন অসমৰ প্ৰকাশন প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকেও এনেকুৱা স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ মানুহ বিচাৰি থাকে স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰৰ যোগেদি লিখি পেলাই তোমালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে যিসকলে লিখা মেলা কৰি ভাল পোৱা লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰমেশ্যন চায়েন্সৰ বিষয়ে ক'বচোন এনি গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ পিছত লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰমেশ্যন চায়েন্সত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰি এতিয়া লাইব্ৰেৰী অকল কলেজ লাইব্ৰেৰীয়ান হ'ব পাৰে এনেকুৱা কথা নহয় অসমতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সচিবালয় ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন বিভিন্ন পেপাৰ হাউচ দূৰদৰ্শন ৰেডিঅ' চেণ্টাৰতো লাইব্ৰেৰীয়ানৰ চাকৰি আছে গতিকে এনেকুৱা নহয় যে অকল লাইব্ৰেৰীয়ানটো কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ লাইব্ৰেৰীয়ান লাগিব গতিকে লাইব্ৰেৰীয়ান পাঠ্যক্ৰমটো পঢ়াৰ পিছত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান অসম সচিবালয়ৰ পৰা আদি কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা আদি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় বিভিন্ন আলোচনী মিডিয়া হাউচ বা দূৰদৰ্শন ৰেডিঅ' তাতো লাইব্ৰেৰীয়ানৰ আৱশ্যক আছে CDS exam what to study CDS exam হল ইয়াৰ কাৰণে CDS ডিফেন্স সাৰ্ভিসত তিনটা কেটেগৰী আছে আৰ্মি এয়াৰ ফোৰ্স নেভি আৰ্মি যাবৰ কাৰণে আৰ্টস সায়েন্স কমাৰ্স এনি গ্ৰেজুৱেট আৰু এয়াৰ ফোৰ্স আৰু নেভি কাৰণে সায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব গতিকে সেই CDS এক্সামটো UPSC কণ্ডাক্ট কৰে আৰু সেই এক্সামটো কোৱালিফাই কৰিলে আৰ্মিত যাব বিচাৰিলে আৰ্টস বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব সায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড কমাই যাব কিন্তু এয়াৰ ফোৰ্স আৰু নেভিত যাব হ'লে সায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব Yandip Borusa, please reply to me my question. কি আছিলে question তুমি আকৌ লিখাছোন I am interested in sketching so I want to what is the user in this field
এইটো জ্ঞানদীপ বড়ো নেকি তোমাৰ কোৱেশ্যনটো কি আছিলে আকৌ পুট কৰা Ankita Singh. Okay, I want to know this is any future. Yes, discussing also future is there. You can join in fine arts course. Assam University as a one course, as well as Assam Government Fine Arts Institute also available. মই ভাবো টাইম হৈ গৈছে ইতিমধ্যে গতিকে আৰু মই বেছি টাইম নলওঁ গতিকে থেংক ইউ অল আৰু মই এইখিনিতে মই ফোন নাম্বাৰটো দি দিব বিচাৰিছোঁ যাতে মই শনিবাৰে গধূলি 6 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত ফোন যোগেদি প্ৰশ্ন বেলেগ মাধ্যমত নহয় অকল ফোনত উত্তৰ দিওঁ কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া হোৱাটছএপ বা ইমেইল এডত মই প্ৰশ্ন উত্তৰ নিদিওঁ ফোনত এইটো কাৰণে উত্তৰ দিওঁ ফোন যোগেদি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিলে মানে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কৰিবলৈ কথাখিনি বুজাই দিব পাৰি নহ'লে কি হয় মেছেজ কৰিলে বা হোৱাটছএপত দিলে গোটেইখিনি কথা বুজি পোৱা নাযায় 3 ঘণ্টা সময় ৰাখিছোঁ শনিবাৰে 6 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে এতিয়া মই যিমানখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিলোঁ গতিকে আৰু বহুত প্ৰশ্ন মই আচলতে সময় কম কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে চেষ্টা কৰিছোঁ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে আৰু যিখিনি কাৰোবাৰ যদি স্পেচিফিক ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে শনিবাৰে মোক ফোন কৰিলে মই ডিটেইলছত বুজাই দিম লাগিলে 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা যিমান সময় লাগে মই বুজাই দিব পাৰিম গতিকে এতিয়া মই সময়ো কম আছে আৰু প্ৰথমতে 100 ওপৰ আছিলে এতিয়া গৈ পেলাই 63 হৈছে গতিকে সময় 1.5 ঘণ্টাৰ ওচৰা-ওচৰি হৈ গ'ল গতিকে মই হ'ব ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিলে দিছে হয়তো বহুতে থেংক ইউ ছাৰ আৰু যদি কিবা বেয়া লাগিছে বেয়া লাগিলেও ক'ব পাৰে থেংক ইউ Thank you, Dr. Buragohai. Thank you so much. Iman Bhakat, Iman I think everyone has benefited from you, and there are so many messages appreciating you. Thank you so much. And now we have vote of thanks. It will be proposed by Mr. Kailyan Gogoi, who is the head of the Department of Political Science, Namrup College, and also the coordinator of Career Guidance and Counseling Cell, Namrup College. Kailyan Gogoi. Vote of thanks by Hello. শুনিছো কওক হয় শুনিছো কল্যাণ কোৱা Asiba by sir. তোমাৰ অডিওটো হেৰি আহিছে নেটৱৰ্ক প্ৰবলেম থাকে এতিয়া শুনিছে এতিয়া শুনিছো 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 এতিয়া কোৱা ধন্যবাদ আছিবা বাইদেউ আৰু ডক্টৰ বুঢ়াগোহাঁই ছাৰ খুব ভাল লাগে শুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকুৱা পাইছে নাজানো কিন্তু মই কিন্তু খুব ভাল পালো নাম ইণ্টাৰনেল কোৱালিটি এছুৰেঞ্চ আইকাপ আৰু কেৰিয়াৰ গাইডেন্স এণ্ড লিপছাৰ সহযোগত কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং এণ্ড গাইডেন্স ফৰ প্ৰস্পেক্টিভ ফিউচাৰ বিষয়ত অনুষ্ঠিত ৱেবিনাৰ সন্মিলনত উপস্থিত থকা সন্মানীয় সমল ব্যক্তি তথা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছো আজি ৱেবিনাৰ সন্মিলনখনৰ উদ্বোধনী আগবঢ়োৱা সন্মানীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত অতুল গগৈ ছাৰক মই আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো অনাগত দিনত এনে ধৰণৰ কাৰ্যসূচী চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ সহযোগিতা আশা কৰিছো দ্বিতীয়তে নামৰূপ মহাবিদ্যালয় নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আজি আমাৰ মাজত সমল ব্যক্তিৰ ৰূপে বহুমূলীয়া সন্মানীয় কেৰিয়াৰ কাউন্সিলৰ আৰু গেটৱে ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট গুৱাহাটীৰ অধ্যক্ষ তথা এজন লেখক ডক্টৰ বুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁই দেৱক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ হৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো তেওঁৰ ভাষণ বা তেওঁৰ যিবিলাক কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে বহুতখিনি পঢ়িছো কিন্তু এনেধৰণে মানে তেওঁ দেখি খুব ভাল লাগিছে তেওঁ যিবিলাক কথা খুব সহজভাৱে ধেমাজিৰ পৰা তেওঁৰ জীৱনৰ ষ্টাৰ্ট তেওঁ জীৱনৰ যি পৰিকল্পনা আগবঢ়াই গুৱাহাটীত তেওঁ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে তেওঁ খুব সুন্দৰকে সহজকে ভাষাতে কথাখিনি খুব ধুনীয়াকে কয় আৰু এই ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰীখিনি বিষয়টো খুব উপকৃত হ'ল বিশেষকৈ
আগৰ হৰাই জ্ঞাপন আগতে মই কেইটামান কথা উল্লেখ কৰিছো ইয়াত কেইটামান কথা খুব ভাল লাগিল সম্ভৱ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ভাল লাগিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আচলতে তেওঁ যিবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত কৰিছে যে তেওঁ কৈছে যে আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ আচলতে নিজকে বিচাৰ কৰি চাবলৈ কৈছে তেওঁ কোনটো বিভাগত তেওঁ প্ৰতিটো উপযুক্ত নিজকে এবাৰ সুধি চাব লাগিব এই কথাটো খুব ভাল লাগিলে আৰু তেওঁ কৈছে এই সেকেন্ডাৰী ডিগ্ৰী সাধাৰণ ডিগ্ৰীটো পঢ়িলে তেওঁ কৈছে যে খুবেই ভাল হ'ব খুব ভাল লাগিলে আৰু ইমেইল আৰু মোবাইল নম্বৰ কথা এটা আমাৰ লিষ্টত ইমেইল লিষ্টত ফোন নম্বৰ লাগে যদি আমি বহি জগতৰ লগত হয় আৰু তেওঁ বৰ্তমান সময়ৰ কথা কৈছিলে নিউজ কথা কৈছিলে খুব ভাল লাগে বুলি কয় তাৰ ৰাজনৈতিক বিষয়বিলাক আছে বুলি কয় তেওঁ এইটো পঢ়ি আছে নিউজ পেপাৰত আমাৰ বাতৰিৰ ভিতৰত পৃষ্ঠাবিলাকত খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কথা থাকে ভাল লাগে ইংলিছ অকল অসমীয়া বা নিজৰ মাতৃভাষাটোকে আঁকোৱালি থাকিলে নহব ইংৰাজী ভাষাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে তেওঁ কৈছে শুনিছে মোৰ কথাবিলাক শুনিছে তেওঁ শুনি আছো কওক তেওঁ কাৰণে লাগিব আজি আমি যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী এজনে ভাবি লয় মই বোলে এপিএসসি বিষয়া বা আইএস অফিচাৰ হ'ম কিন্তু জীৱনত হয় নহবও পাৰে গতিকে অপচন ৰাখিব লাগিব যে মই ভৱিষ্যতে কি হ'ম গতিকে তাৰ অপচন এটা ৰখাৰ কথা কৈছে এইটো খুব এটা ভাল লাগিলে আৰু এটা কথা খুব ভাল লাগিলে এইটো কথা পঢ়িব লাগে বুলি যে পঢ়িব লাগে এই কথাটো কৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৰ্তমান আমি দেখিছো আমি পঢ়াই নিজে গম পাইছো যে কোনোবাই আৰ্টছত লৈছে কোনোবাই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যে কৰিলে কি হ'ব এইটো কথা নাজানে কোনোবা এজন তাৰ লগৰ বন্ধু গৈছে গতিকে যায় এইটো কথা খুব ভাল লাগিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কথাটো সম্ভৱ খুব গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব তাৰপিছত আৰু এটা কথা কৈছে যে তেওঁ 5টা আঙুলি সকলো এনেধৰণে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমান নহয় গতিকে সকলোকে ইজনৰ সিজনৰ লগত তুলনা কৰা বিষয়টো খুব ভাল নহ'ব যে তেওঁৰ চুগা তেওঁ ভাল ধৰণে পঢ়িব পাৰে কাৰণে তেওঁ ডক্টৰ হ'ব পাৰে কাৰণে মই ডক্টৰ হ'ব লাগিব সেইটো কথা নহয় তেওঁ যিটো কথা ক'লে যে নিজৰ আমাৰ দক্ষতা আছে প্ৰকৃত সকলো দক্ষতা কথা কোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিহেভিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৰে নিজৰ নিজৰ এটা দক্ষতা আছে এই দক্ষতাটো বিচাৰ কৰি উলিয়াব পাৰিলেহে আমাৰ নিজৰ কেৰিয়াৰটো গঢ় দিব পাৰিম খুব ভাল লাগিলে এনে ধৰণৰ বহুত কিটা কথা মই লিখি ৰাখিছো আৰু নেটৱৰ্কিঙৰ কথা ক'লে আজি আমাৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কলৰ লগতে হওক বা আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে হওক আজি যিটো আমাৰ অনলাইনে হওক নেটৱৰ্কিং ব্যৱস্থা হ'লেহে আমি আজি চাকৰি এটা বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ় দিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব গতিকে পুনৰবাৰ মই ডক্টৰ বুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁই ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো খুব সহজ সৰলভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়াৰ বাবে সম্ভৱতঃ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নথৈ উপকৃত হৈছে তেওঁলোকৰ চাট বক্সত যিবিলাক মেছেজ লিখিছে এইবিলাকৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে আপোনাৰ কথাবিলাক খুব ভাল পাইছে আৰু আপোনাৰ আজি ৱেবনাৰ বহু কেইখন উপস্থিত আছো আপোনাৰ যিখন ৱেবনাৰ তাত দেখিলো বহু কেইটা কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰণে কৰিছে গতিকে সম্ভৱতঃ আমি আশা কৰিছো আমাৰ ৱেবনাৰখনে আপোনাক আমি সাকসেস হৈছো বুলি ভাবিছো যিকি নহওক ইয়াৰ পিছতে আমি তৃতীয়তে আজি ৱেবনাৰ সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে মঞ্চ প্ৰদান কৰা আমাৰ লিফ ছাৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা নাহৰকটীয়া মহাবিদ্যালয় গ্ৰন্থগাৰিকা সন্মানীয় শ্ৰী সুৰজ গগৈক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সুৰজ গগৈদেৱে আমাৰ সুৰজ গগৈয়ে হেল্ল' শুনিছে সুৰজ গগৈ আমাক খুব সুন্দৰভাৱে আজি প্লেটফৰ্মটো প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি এই কাৰ্যসূচীটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰিলো সেইকাৰণে তেওঁলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ইয়াৰ পিছতে আমাৰ এই ৱেবনাৰখনৰ সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নামৰূপ মহাবিদ্যালয় ইংৰাজী বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা আসিফা চৌহান বাইদেউ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ এই ৱেবনাৰখন চলাই লৈ গ'ল আৰু তেওঁলৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু শলাগৰ শৰাই জ্ঞাপন কৰিছো ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ৱেবনাৰ সন্মিলনখন সফল কৰি তোলাত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হোৱা নামৰূপ মহাবিদ্যালয় উদ্ভিদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ এনেধৰণৰ সহায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো
61 জনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী সম্ভৱতঃ উপস্থিত আছে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰী তেওঁলোকে ধৈৰ্য কাৰ্যসূচী শুনাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো কাৰ্যসূচীত উপস্থিতি আৰু পৰামৰ্শ আশা কৰি ধন্যবাদ পুনৰবাৰ ডক্টৰ বুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁই ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ শলাগৰা কাৰ্যসূচী সামৰিছো বুলি ঘোষণা কৰিম ধন্যবাদ Thank you, Milan. Thank you, Boljit Buragohai sir. জয়ন্ত আৰু কিবা ক'ব আছে নেকি? Thanks হৈ গ'ল খুব ভাল লাগিলে হয় ফিডবেক ইতিমধ্যে আমি চাট বক্সত দি দিছো যিসকল পাৰ্টিচিপেন্ট আছে তেখেতলোকে ফিডবেকটো ফিল আপ কৰিব পাৰে তেখেতলোকে কেনেকুৱা লাগিলে এইবিলাকো আমাক দিব পাৰে আৰু ফিডবেক সাবমিট কৰাৰ পাছতেই আমি এই সাৰ্টিফিকেট তালে ইস্যু কৰা হ'ব Okay. I think all the participants came to know about it. Thank you very much. Thank you once again, Dr. Buljit Buragohai, for such a wonderful session. Thank you, everyone. Good night. Thank you. Thank you, everyone. সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো হয় তেতিয়াহ'লে বন্ধ কৰিছো মই নিশ্চয় হয় বন্ধ